ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಎಂದುತ್ತಾ ಗುರುವನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದವರೇ, ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಸುನೀಲ್ ರವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. Before we start, so let us call upon our Madhushri and team for the invocation song. A huge round of applause for them, please. ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಮಧುಪ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ತಂಡ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಯಾರು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 3, 2, 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಾಡ್ರೆ. ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಶರೀರಾಯ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानात्मरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुरुप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलाक्षेत्रे गुरुधर्म सदानाध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಧುಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಈಗ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರ ಕಿರುಪರಿಚಯ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಮಿತಾ ಸುನೀಲ್ ಅವರಿಂದ. Thank you, Lavanya. So good morning one and all. How are you? Okay, we like the energy and we hope that today's day will be a blast, right? So let us begin with the program.
Good morning, one and all. As we all have gathered here to enjoy today's program, these facilities, the shower of success and happiness, behind all this cherishing, there's a vision, immense hard work and dedication, an awe-inspiring journey of that one person who wished to become a doctor but couldn't due to economical and family crisis, but still did not give up. He made a decision to choose a profession where he can train and create thousands of doctors to the society. He chose the profession which creates all other professions, a teacher. Completed his MSc in botany, done his MPhil, PhD and MBA, worked in various institutions, gained huge name as medical guru, the first to start long-term medical in Karnataka, experienced more than 20 years, came up with a vision of starting Excel Academics by providing best-in-class experience, especially for the rural background students, in terms of coaching and result. In various courses, 14 years ago, began with just 16 students. Today, Excel Academics is coaching around 8,000 students every year. And with an outstanding result of 6,000 plus number of medical seats every year and thousands of engineering seats. Excel Academics is now spreading its wings of success across Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and has a forethought of reaching pan-India. He is not only most awaited and admired teacher to his beloved students, but sir has always and will always be inspiring and motivating to his beloved team of employees. His thought is always towards betterment and welfare of the students, for which today's event is a live example. And he always has never-ending ideology towards students' betterment. Irrespective of discriminations, no matter what, his priority is always to support knowledge, nothing else. This quality of his is what makes him stand apart. This empire, Excel Academics, is visioned, successfully operated by none other than Dr. G. Narendra Babu sir, Chairman and Managing Director for Excel Academics. A huge round of applause and a standing ovation, please. Please come on to the stage, sir. So a huge round of applause for the man who has created Excel Academics. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. Kindly do the honors. All this record-breaking seats is available only through Excel Academics, and that is the efforts of Narendra sir. A huge round of applause. Thank you so much, sir. So further, I would like to welcome an inspirational woman who balances both personal and professional life. Being a postgraduate, she shares her knowledge and advice towards the betterment of students and the institution. Her unique thoughts makes her stand apart. Continuously dedicates her time towards institutional affairs. She is a better half of our honorable chairman, welcoming Mrs. Geeta Narain Madam, Executive Director, Excel Academics. A huge round of applause for her too. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ನರೇನ್ ಮೇಡಮ್. Kindly do the honors, please. Thank you, madam. Further, next I would like to welcome the most humble and dignified, with more than 13 years of experience in education sector, the man of perfection, who leads us through his valuable advices towards betterment of the institution and administration. He stands apart from others, hugely appreciating his dedication and service. I would like to welcome Shri Fani Sharma sir, Director of Finance, Excel Academics. A huge round of applause for him. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. Kindly do the honors.
sir. Lightly, I would like to welcome and extend my warm welcome who has always been the Excel Academics right from the beginning in all the trials and happiness. Heartily welcoming Mr. B. Kiran Kumar sir, Academic Director for Excel Academics. A huge round of applause for Kumar sir, please. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. Sound ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರಬೇಕು ಚಪ್ಪಾಳೆ. Kindly do the honors. Thank you so much, sir. Next, I would like to welcome another strong pillar of Excel Academics. Heartily welcoming our very own Mr. K. Rambabu sir, Administrative Director for Excel Academics. A huge round of applause for Rambabu sir, please. Kindly do the honors. Thank you, sir. So my extended welcome to our today's guest of honor, Mr. Muralidhar sir, CEO Vidyarthi Mentor, associated with Excel Academics. He'll be joining us shortly. My warm welcome to our Dean Bangalore, Mr. Varaprasad sir, and Dean for North Karnataka, Mr. Prithviraj sir. Also welcoming our team, a huge round of applause for Varaprasad sir and Prithviraj sir, please. Kindly do the honors. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಟಿಫನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದು, ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. Thank you, sirs. So also I welcome our team, Mr. Dr. S.V. Somana sir, Chief Operating Officer, Prompted Vice President, Mr. Shivkumar, Content Head, CVR sir, Mr. Mallikarjun sir, Principal Excel Academics, Mr. Krishna Reddy sir and Ms. Lavanya ma'am for Sambram Campus, Mr. Venkat Reddy sir for Your Space, Thank you, thank you. Thank you, students. ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನೀವು ತೋರಿಸೋ ಪ್ರೀತಿ. Thank you for your affection. So next, Mrs. Sumitra Madam, Soladevnalli Campus, Mrs. Bhuwana Ma'am, Day Scholar Campus, Mrs. Katyani Ma'am for Stanza Campus, Mr. Gautam Sir for Tirumanalli Campus, Mr. Jagdish Sir, Mulbagal Campus, Mr. Jyoti Kumar Sir for Chintamani Campus, Mr. V. Jagdish Sir, Bagalkot Campus, Mr. Mahesh Sir for Bijapur Campus, Mr. Dhananjay Sir for Raichur Campus, Mr. Y. Swami Sir, Hoskote Campus, and all my teaching staff. EDP team, Mr. Anil Kumar Sir, Digital Head Vishnu Sir, Facilities Manager, Mr. Prakash Sir, Regional and Zonal Managers and in charges, and all the PROs, for all the tele managers and the tele team, our previous year's achievers, and all my dear and lovely students. Welcome to the program. Hope you enjoy the day. Thank you. ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ, ದೀಪೋ ಮೇ ಹರತು ಪಾಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಂ ದೀಪೋ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂದು ದೀಪವನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಈಗ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ದೀಪಕ್ಕೆ ನಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸಬೇಕು. ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोस्तुते ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಣ್ಯರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣರವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. A huge round of applause for Somana sir, please. ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ.
ಬರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೋ ಸೌಂಡು. ನಿಮ್ ಸೌಂಡ್ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. So shortly he will also talk. So continuing the program, I would like to welcome Somanna sir to give his valuable advice and his words. So a huge round of applause for Somanna sir, please. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಆಗಬೇಕು. ಶ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭ ವಿಸಿಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇವಲ 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಶ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 6,000ದಿಂದ 8,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಣೀಶ್ವರ ಸರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಂಬಾಬು ಸರ್ ಅವರೇ, ಡೀನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ವರಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 720ಕ್ಕೆ 720 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಭಂಜನ್ ಮತ್ತು
ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನನ್ನ ಬದುಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನನ್ನ ಜೀವನ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಂದಿನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಆ ದೇವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಚಾರ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಬಂಧ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು? ಬೇರೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ PUC ಮುಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತರಬೇತಿನೂ ಸಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಫಲರಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸಾಗ್ತಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು? ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಆಗಬೇಕಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ, ಆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 6,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉಚಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಬೇರೊಂದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ PUC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾರಿ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೆ ವಿಫಲರಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು 2 ಸಾರಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, 1 ಸಾರಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಾಬದ್ಧವಾಗಿ NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು OMR ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 40 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ 250ರಿಂದ 300 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಾಗ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ನನ್ನ ಮನವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಆ ಬೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ SMS ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದಾಗ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದವನ್ನು ನಾನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಒತ್ತಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ PUC ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಈಗಾಗಲೇ NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಾಟ್ನಿ, ಜುವಾಲಜಿ. ಅದು NCERTಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಆ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದಂಥ ಪೋಷಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅದು 100 ಅಲ್ಲ, 200 ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ. ಅಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪೋಷಕರು ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಗಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ BSc ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು, ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಹ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದೆಯಾ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಫಲರಾಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಕೂಡ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ, ಮೊದಲು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಓದುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮಾಸಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೋಂಬೇರಿತನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದಾಗ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ನೀವು NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಕಿರು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಮೂರನೇ ಅಂಶ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 180ಕ್ಕೆ 180 ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ PUC ಮುಗಿಸಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, 180ಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ ತಗೊಂಡದಂಥ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ಸು 180 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 125 ಅಂಕ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೇವಲ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ತಗೊಂಡಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 180ಕ್ಕೆ 125 ಅಂಕ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಶಯ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನೀಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಟ್ನಿ ಝುವಾಲಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 360ಕ್ಕೆ 360 ಅಂಕ ತಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಝುವಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್. ನನ್ನ 16 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಟ್ನಿ ಝುವಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಏನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ. ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಯಾರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿರೋ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಾಗಬೇಕು. ಓದುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿರಲಿ,
ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಬುಕ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೌಟ್ ಬುಕ್, ಬಾಟ್ನಿ ಝುವಾಲಜಿ ಡೌಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಮೆದುಳಿನ ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿರಲಿ, ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರೋ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರಲಿ. ಮರುದಿನ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬಾಟ್ನಿ ಝುವಾಲಜಿ ಮಾಸ್ಟರನ್ನು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದನ್ನು ಯಾರೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಆ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಭಾಳ ಶ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ MS ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್, ಡೌಟ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಿಜ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪೀಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬೇರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರು ಶೇಕಡವಾರ 80% ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಹೇಬರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ನನ್ನಿಂದ 100 ಜನಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಬಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪರ್ಕ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಆ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನುಗ್ಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ, ಸರ್ ಬೋಧನೆ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಂಥ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ MBBS ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಚರರ್ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೇನು ಒತ್ತಡ ಇದೆ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ, ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. PUC ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು, ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಏನು ಬಂತು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ MCQs ಬರೆಯೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಲ್ಲ.
ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈವರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಬ್ಬ PRO ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೊಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪ್ರಭಂಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಬೇರೆಂಥ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂಲತಃ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕ, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅದು ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಪ್ರಭಂಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಯಾಕೆ? ನಾಳೆ ದಿವಸ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಿರು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಇನ್ನು 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ತೊಡಗಬೇಕು. 1942ನೇ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ 1992 ತನಕ ಒಂದೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬಾಟ್ನಿ ಝುವಾಲಜಿನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು 5ನೇ ಅಂಶ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ತಯಾರಾದ ನಂತರ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ, ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ, ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ. ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವತ್ತೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತೇ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತೀರಾ, ಅದರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬುಧವಾರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಅವತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ 180 ಅಂಕಗಳಿಗೆ. 180 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು SMS ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಟ್ನಿ ಝುವಾಲಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತೀರಾ, ಅದರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಿಮಗೆ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಾಟ್ನಿ ಝುವಾಲಜಿ 4 ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಓದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಓದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು 2024 ಮೇನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ದೆ, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ SC STಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು OBCಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು NEET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಹ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಳೆ NEET ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋ ತನಕ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ, ರಿವಿಷನ್ ಸಹ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರು ಆ ಥರದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ NEET ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22ರಿಂದ 24 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊತಾರೆ NEET ಪರೀಕ್ಷೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. 500-520ಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇವತ್ತು 600, 610, 620 ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ OBC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು. SC ST ಅವರು 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಓದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ತನಕ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಿಜ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರು ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನವರ 720ಕ್ಕೆ 720 ಅಂಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ SC ST ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಈ ಥರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಂತಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಾನು ಇನ್ನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು, ಆ ಶ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೂ ಮನವಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಾನು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೈಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತರಬೇತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ನನಗೆ ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅತಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ನೈತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನಗೆ ದೇವರು ಎನಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಈ ಬೋಧನೆ ಕೇವಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಈ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ,
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನೀವು ಚಿರುಣಿ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಹುಷಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಿ. ಸರಿ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಡವಾ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. So Honorable Chairman and Managing Director Shri Dr. G. Narendra Babu Sir, Executive Director Geetanjali Ma'am, and Financial Director Shri Fani Sharma Sir, as well as respectable teachers and administrators and parents, exclusively for all your parents and dear students. So very good morning to everyone. So good morning to everyone. So thank you. So today we gathered here for the most important event, that is inspirational talk. Through our achievers of Excel Academics, as well as the national topper of 2023 NEET, Prabhanshan Sheikh, on behalf of all the students of Excel Academics who are studying in long-term PUC 1 and 2, as well as on behalf of entire team of Excel Academics, I congratulate Prabhanshan. So definitely today's session, inspirational talk towards how to go for studies, how to improve yourself, will definitely helpful to you. So I thank to our chairman sir in arranging this session for the welfare of students, where so many students have confusions, especially long-term students who had guilt conscious whether what I am doing is correct or not, whether my preparation will be beneficiary, if so, how to go ahead, how to improve. Same way, a lot of confusions to the students who are studying in PU1 and PU2. This session is even seen by all students of Excel Academics and other students who are not in the Excel Academics also, including your parents also seeing this one. So today's session definitely will helpful to you. I thank to management for giving this wonderful opportunity for the students who are here today. Coming to Excel Academics, how here today, so many batches we've seen previously,
so many successors, so many achievers. And you are facing exam hardly once or twice in your career, especially for the NEET. But whereas for the institution, for continuous 14 years, every year we have exam. How our students can perform, how the children can do well. Every year. So last 14 years, from 2009 to till 2023, last 14 years, students joined in Excel Academics with a lot of trust, lot of faith. So especially parents choosing Excel Academics through references. And this is all because of today what we are is because of so many students who came, who achieved, who got success. And I thank to all such students and parents who supported Excel Academics in this great occasion. So I thank them for supporting the organization and believing the organization, followed exactly what institution, management, teachers, administration conveyed in their classrooms and achieved best success. Where it was started with a very small number of students, hardly 16 students it was started in the very first year. With the 16 students, today, every year, institution is training 8,000 students on an average in various courses. It may be PUC regular as 1 and 2, long-term students, crash course students. We have even courses like summer course, exclusive NEET, as well as bridge course, as well as online courses. So all put together, so nearly we are training every year, all courses, 8,000 students on an average. Until today, thousands of students were into professional courses. Lot of transformation. Excel Academics, especially planning, in implementation, in execution, lot of efforts, so many sleepless nights management with. So many days no sleep, so many days engaged in planning. Even to keep, while starting the institution, to keep the name, it taken more than 15 days. What name we have to keep for the organization? The challenge starts with that. For institution, challenge starts with that. Our COO is telling a lot of stress will be there. Students have stress of only academics, their physics, chemistry, bio, how to study, how to improve. But once comes to this end, leaving the student zone or an aspirant zone, if you come to this end, it is not that much easy to organize the institution continuously, that too successfully from 14 years. So for this, lot of support from parents, students, teachers, administrators given to the management in organizing the things wonderfully. So as of last year, 2022, that is nearly 12 batches. 12 batches if you take from 2009, first outgone batch was around 2011. So continuously if you take the 12 years of results, 6,000 students were into medical. Nearly 6,000 students entered into medical colleges. It's not a simple thing, it's not a small thing. So many students who are coming to us, we didn't kept any entrance test for you again. We didn't done any segregation in the classrooms, that you are a topper section, you are a slow section, you are a mediocre section. There is no separate focus on only 30 students who are toppers of the campus. So given equal priority, every student who joined in Excel Academics must be benefited. This is the theme of our institution. This is the thought of our chairman, sir, where he worked in several other organizations before Excel Academics. He noticed the difficulties faced by the students. So there is no proper
implementation of curriculum, there is no proper revision, there is no proper exams. Especially aspirants, what they required? They required seat getting. They required a seat in medical college. Am I right or not? Do you require seat in a medical college or not? So same way, so many students who joined here, their dreams were fulfilled. Their dreams were fulfilled with the knowledge, planning, implementation, execution, and ideology of the management. So no segregation, no focus on particularly some students, no irregularity of the academics, and no mismatching of the curriculums, lot of things implemented. So from those 16 students, if we consider till 2022 outgone batch, you may have a doubt, 23 also completed, na sir, but counseling has not done till now. So if we consider till 2022, 6,000 plus students were into medical, and 1,800 students were into BDS, BAMS, veterinary science and agricultural BSc, and thousands of students into engineering, because Excel means not only medical. The major zone was medical because of many aspirants for NEET entrance exams. So Excel means not only medical, even we have an engineering segment. Students were into IITs, students were into NITs, triple ITs, even best engineering colleges of the state. So that is not a simple thing. It requires lot of efforts, lot of dedication, lot of hard work. That is what our institution is doing. Management is conveying to all the team members. We are all following the same. Definitely, your batch, 2023-24 batch, and the students who are into 2023-25, 2 years of course, definitely you will also have chance, scope to improve if you follow certain things, what exactly we are conveying in your classrooms. See, most important thing here, you are seeing achievers, you may inspire. The inspiration may be for 1 week or 1 day or 1 month, but this inspiration, the motto, the dreams what your parents and you have, should remember till the last day of the course. Then only you can able to reach it. It's not like joining in Excel Academics, definitely we will get a seat, not like that. After joining in Excel Academics, if you follow our planner, if you follow our teaching methods, if you follow our exams, if you follow the revisions, if you stay till the last day, most important, very, very important, most important. Yesterday one girl told on the stage, she missed her first attempt because of the negligence, especially her overconfidence that I learned everything, I know everything, teachers helped everything to me, I know all questions to handle. But she herself taken 1 year break, again joined and reached 600 plus marks by overcoming that negligence. So till the last day, not only that girl, so many students used to do that mistakes. Overconfidence, negligence, these two are the bad habits, very, very bad habits for the aspirants, which you doesn't require. So you should not postpone your task. So what you are learning in the class, exactly if you implement, you have scope of getting best scores. This is what done by the previous students. From 2009 batch to 2023 batch. So this year we are expecting nearly 1,000 plus seats into the medical, 2023 batch students. But unlucky, we invited nearly some 140, 150 students. Many were unable to come due to cyclone effect. Nearly 6 districts, 7 districts, heavy rains, unable to come. Many were far placed, counseling has started. So by considering those number also, we are crossing 7,000 plus students into the medical in another 2 to 3 months, especially into the medical colleges. So many students, either in our classrooms or in the inspirational talk, or maybe your seniors who known to you may guided certain things. But if you follow
So what we do as a student, we are hearing here and we are living from here, which is another bad habit. What you are listening, what you are learning from someone, you try to implement. Then only you can able to catch up the things, then only you can able to maintain that consistency till the last day. Just hearing here, maintaining it for 1 day, 1 week, 1 month, doesn't have meaning of today's session. That's why, take it seriously, especially last year students who wrote exam 2023, they personally called and told, we were benefited in addition to the classes with many exams organized by Excel Academics. So many students generally, while we are in the classroom, what we feel, especially this is the thought for mediocre and slow learner students. Don't scare about the exam, whether it is a cyclic test, weekend test, revision test, mock test, grand test. If you attend the exam, you will understand the time consuming for you for the particular question. If you understand, you can able to rectify that mistakes furtherly. So last year students, after writing several tests, so they given a report, they sent a WhatsApp. Thanks to Excel Academics, thanks to the management, we got nearly 150 questions in 2023 NEET exam, what we were attended in our classrooms as cyclic tests, revision tests, grand test, and all other tests, including DPPs. See, 150, it's not small number. You understand what level of work is going behind you, which you can't see every day. You see what? You see only teachers teaching, you see only study hours. Especially comes to study hours, many students are reserving yourself. Why? Same teacher teaching 60 students, 70 students in the class. Why only some 25 students, 30 students reaching to medical colleges? Why not remaining 30 students? Teacher remains same, material remains same, exam remains same, program remains same. Why not the remaining students? Why they can't able to do it? This is only because of lack of interaction towards your teachers, or asking doubts towards your teachers. Then only you can able to improve. So don't maintain any such gaps. Those who all succeeded previous years, they had only 3 mantras. Especially, I'm speaking about our children who studied with Excel Academics. The students of Excel Academics in the past 14 years, 3 success mantras. First one, what they followed, this is not an intelligence-based exam. NEET is not an intelligence-based exam. Try to understand. This is not an intelligence-based exam. This is purely hard work-based exam. If you do more time work, if you do hard work, if you do revisions perfectly, definitely every student, yesterday I interacted. Today you can see him, 114 marks in his first attempt. 114 marks in his first attempt, reached to 633 marks after 1 year long term, studying in AIIMS. How such a student transformed? Even though he came from Kannada medium, rural area, how he transformed? So, hard work is required. This is not intelligence-based examination. This is not required your much IQ. This is purely required hard work. If you do more hard work, you have more scope to improve. Similarly, second most important, they overcome few things, especially stress managing. They done stress managing. How they manage the stress? Same curriculum, na? For you same curriculum, for them same curriculum. Even it is a mediocre student, slow learner, topper, same curriculum, no change. Then how they managed the stress? They loved the subjects. They showed more affection towards the subjects. Why stress built? If you are doing the things without interest, stress definitely will build. But when we can overcome this stress, if you show interest, if you love subject, if you show more affection, definitely your stress will be minimized, almost negligible. So they managed that.
the manager that stressed, they followed the program exactly. Exactly they followed. They wrote all exams. They wrote all exams till the last day. And third, most important, what your seniors suggested, previous years. We are writing too many exams, sir, but we got seats. Our friends didn't got seats, few of them. The reason behind this is, they didn't follow up on the question papers what our institution has given after the exam of every day or every week or every program, like it may be regular as well as revision. So if you work sincerely, if you stay till the last day, if you love your subjects, if you show affection towards your subject, not only bio, you can make easy your physics and chemistry subjects also. So that's why, don't neglect, try to show much affection. 14 years continuously, we are writing exam through our students. So all the time, we reached to best scores, we reached to #1 places in the state, maximum student satisfaction, maximum parents' faith and trust, almost we reached. So now it is your turn. It is your turn. Definitely, if you work seriously for the next 9 months, 10 months, success is with you. You will become achiever. You will definitely reach to best medical colleges. So many seats compared to previous years. Compared to 2020 before, no number of seats got increased. So maximum students have chance, maximum students have scope. So because of the theme, where many students are failing to reach medical colleges due to injustice, Excel Academics has initiated established especially for students from rural areas. So sir, he himself tried. He himself was a long-term student. He himself was a medical aspirant. So today we are calling him as a medical guru. He didn't become doctor, but making too many doctors, too many engineers, which helpful to the society in the future. So it's now your turn. Take all your seniors as an inspiration. Try to rectify the mistakes doing by you and try to make your parents so proud. Will you do or not? Only few students are responding. Yes, seriously? Yes, Sambaram boys? Yes, your space boys? Day scholars boys? All boys? You have to prove. Another 9 months, you have to hold your pressure, you have to manage your stress, try to love your subjects. Definitely from your campuses, we can see so many achievers next year on the stage. So I wish you good luck for your preparation. Do well, maintain consistency in your exams. Don't get disappointed in any exams what you are writing in the cyclic or weekends or revision tests. Lastly, yesterday one achiever came onto the stage, 2018 batch student. She told clearly she was not even a normal student, not even a mediocre student. With 58% marks in her 10th board, she joined with us. She didn't prepare anything for 1.5 years. Hardly she prepared for 4 to 5 months of Excel content, Excel exams. She got 227 marks out of 300 in JEE mains, which was not predicted. She got 227 out of 300 with her continuation work of last 4-5 months, reached to India's best NIT, NIT Trichy. Even though she got seat in IIT, she gone to NIT, best NIT. So how such normal students are transforming? Then why can't you? Sir told Sunil, one student, now he's in US.
After finishing physics class, especially physics class, chemistry class, he was not a bio student like you, computer science background student. Came with Vedic science, don't know how to write his name also in English. After finishing the classes, with frustration, he used to start his hitting his head to wall. Such guy. Today, how he transformed? Finished his B.Tech, M.Tech, doing God placement and working in US today. 36, 37% student in 10th board exam came to excel. Got seat in NIT Suratkal. Kannada medium student with 44% got seat in BMC. So much of transformations. So limitless. In Excel, we can see so much of students with transformation. So now it is your turn. Don't limit yourself that I'm weak in physics. I came from Kannada medium. I came from rural quota, rural area. I'm not understanding. These are all not the barriers. If we have really strong burn, desire, you want to have strength in your hand and apron in your body, definitely you will try till the last day. You will reach to the medical colleges. So many students, while we are seeing in their classrooms, many good students this year. So now it's your turn. Definitely everyone has scope to improve. Everyone has scope to reach to medical college. So thank you very much for one and all, for your patience listening. Thank you. Now we are awaiting for few of the achievers. I told you, more than 1,000 students expecting this year seat getting. After counseling, we can see some more also. So few of the achievers who are near to us, who are close to Bengaluru city, they are all arriving now. And even our All India ranker 5, 2023, Siddharth. So he is also here. So give a big round of applause to the achievers who are here for you, to guide you. A huge round of applause. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇನಾ ಸೌಂಡು? No energy, boys, no energy. ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆಯಾ? ಆಯ್ತಾ? ಹೋಯ್ತಾ ಎನರ್ಜಿ? ನಿನ್ನೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದರ ಒಳಗಡೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿರು ಮಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಟಾಪೇ ಕಿತ್ತೋಗಂಗಿತ್ತು. ಹುಡುಗರು ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, B. Kiran Kumar sir, Academic Director, for your valuable speech. ಸಾಕು.
So thank you so much. Thank you for your energy. ಸಾಕ್ರೋ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಕು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆ ಲಿಸನ್ ಕಿಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು. ಓಕೆ ಎನಫ್. ಹುಡುಗರೇ ಗ್ರೇಟು. ಸಮಾಧಾನ. ಓಕೆ ಕಿಡ್ಸ್, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Wait. You have to maintain this energy till evening. Till evening. If you're expecting to continue sessions, you have to maintain the same energy till evening. Wait for 5 minutes. So next, I would like to call upon AIR rank 5, Mr. Siddharth Rao, pursuing his studies in AIIMS Delhi. A huge round of applause for Siddharth Rao E. Yeah. Siddharth. Hello everyone. Okay. कलील का जहाज वापस जा रहा है भाई। क्या साहब, बच गए बम्बई? चलने का हुक्म, रुकने का हुक्म, जिंदगी पे हुक्म, मौत पे हुक्म। Okay, fine. Yeah. Okay, this was something very weird, okay? Okay, now let's start with it. Thank you for the girls who have come today. I was expecting only boys, and when I saw girls, I was like, okay, good. Okay, now, I prepared a song and came. And you will have to do one thing for me after I sing that song. Send it to your girl batchmates, okay? Calm down, okay? Chalo, let me sing. Only if you are silent, I can sing the song. Now, my mom, I'm sorry. Dad, I'm sorry. Okay, because after I'm gonna sing this, they're gonna kill me. I'm saying it. मैनू इश्क तेरा ले डूबा
हाँ इश्क तेरा लहर डूबा, ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में हाथ घुमाना. Yeah, this was for all the beautiful girls who are present over here. And it is clearly evident that I am not caring about the boys over here. Hey, macha, we are bros, macha. Bros before. Yeah, okay, chalo, let's start with the speech, okay? Yesterday I told about one thing, arranged marriage and love marriage. I'll repeat that, okay, for you guys. So, when we take BIPC, you know, normally, like, I had to repeat this entire speech, other speech will be different only. And remember the song that I told you, Le Duba. Remember that, okay? So, when we come to arranged marriage and love marriage, you know, BIPC was our love, okay? Okay, and later we got married. So now, no divorce. India boss. Literally your mom gonna come with chappal if you say divorce also. And now, when you come to arranged marriage, why do you do BIPC? Because your parents force you. And you will have to stay in the marriage just thinking that love puttukostundi. Konni rojulu tarvata ostundi. It will be coming when we don't know. Okay, so that's how you guys are over here and I am over here and you will have to bear with it. Okay, now one more thing is also there, you know, boys means only there is one thing, distraction. And you know what is a distraction also? Ishq, leduba and all that. Yeah, phone also, let's talk about phone, let's talk about other things too. Yeah, but Yeah, calm down. Okay. I also have to talk about studies, okay? Arey, our girls were really nice yesterday. Okay. Okay, let's get to the main topic. When I was a normal student like you, shouting in the crowd like this only 2 years back. And let me say you my story, okay? I guess this is like very weird to say it on the public platform. So, you know, first year of ours was a COVID batch. So we had COVID when I was doing my intermediate first year, or let us call it +1. So when I was doing my first year, it was online, okay? I already told this in the previous meet I met also. Like, if a girl is saying that she's getting ready in 5 minutes, and if a boy is saying that he'll be there in 5 minutes, and if a student is staying in the room that I'm studying, never believe them. I already told this last time. So whenever exam used to be there, you know, I used to close the door, keep the phone in front, hear exam. I'll be like, okay Google, what is this thing? I read that. So that is how I gave my entire first year. Okay, I thought I messed it up badly. I'm saying this to again re-emphasize on the fact that you can do the things even in a less amount of time if you are dedicated to it. It doesn't mean that you will have to do this. Remember that. Okay, so in my first year is done. Now when I came to my second year, I gave my first exam, okay? I didn't want to give my parents a heart attack. See, suddenly a bacha who's getting first rank dropping to 20. So I went and wrote my exam. And my rank was first in the class. So what is the moral of the story? Everybody copied. Okay, throughout the year, everybody copied, so now I'll work hard. So I had February 2021 to July 2022. Okay, exactly 1 year, 3 months. And that hard work only brought me over here. Honestly speaking, that means even many people keep asking me that I wasted my first year. I wasted my first year and +3 months. I just have 8 months to go. Will I be able to do it? I have 3 months to go. Will I be able to do it? Yesterday, I also heard a story of someone from NIT who made into really good NIT college. And that person also made it very clear that they have to work hard in the end moment also. What people usually do is that they work the entire thing and they get stressed out at the end and they stop working. And what usually happens that sir also told in his speech, saying that you get overconfident, you know that, right? By the time you come to an end, you know, you think that teachers are not required only. You'll do everything on your own and you needn't attend those grantees whatever are put. Hey, that is not the point, boss. Whatever you're doing, you'll be doing till the end. After that, do whatever you want. That person told something, no? Oh, why, oh, whatever it is. Okay, so you just do whatever you want. Nobody is going to give a shit about you. That is for sure. See, once you succeed, you know, nobody is going to ask you anything. That is the reason I'm standing over here. That is the reason I'm sitting over there. And that is the reason these people are over here.
Everybody have worked hard until a position, then they started enjoying a little that too. And still they have to go higher, higher and higher and higher. That should be your dream. Get that straight into your minds. I forgot to say this yesterday. That is the reason I'm saying it to you today. Never be overconfident about anything that you made for one day, because people will be ready to say that day was your lucky day. That is the reason you made it. Get that straight into your minds. Nobody should comment on your success saying that it was luck. Keep proving it again and again that you will be successful in the future. That too because of your hard work. And I don't want to be genderist right now because I can't use that word. But normally I ask my friend, okay, there was a question in my class. One teacher was asking one boy, what will you become? He was like, I'll become an IAS officer, I'll do business, I'll become a businessman, I'll become a doctor, I'll become an engineer, I'll become a sportsman, whatever it is. And when the girl was asked, she was like, I'll become his wife. Okay, that was a very generous comment. I don't think this generation is like that. So you know that social pressure of to do things and all that also. Just keep it aside. Become what you want to become. Okay, everybody. Honestly, you have to be self-dependent at the end of the day. Okay, so now let us talk about subjects. Okay, let us talk about physics first, right? Yeah. Anything? Okay, yeah? Physics, yeah, physics. So let's come to physics, okay? So when we come to physics, many people will be getting doubts. Let us not talk about 720s, 710s first, okay? Let us talk about how to get the basic score. What we usually commit a mistake is that we try to get 180. We don't get even 140s also. See, whatever is there in front of you, try to eat that first and then think about what the other person is eating. If you are a vegetarian, eat veg, not non-veg. Although we like non-veg jokes. Okay, make it clear what you want, what you don't want also. Okay, like if there is an integration question that is for 4 marks and you leave the rest, how many marks? 176 marks for that 4 marks. Why do you even think about that? Integration, differentiation, there are no questions only. Last year when I gave my paper, there was not even a single question from integrations and differentiations. It doesn't mean that it is not going to come in the future, but either of them is going to come, and that to one question. Seriously, only one question. And we think only about that one question. Suppose you do 10,000 questions, okay? In 2 years, you're doing 10,000 questions. Out of 10,000 questions, there are at least chances of getting 30. And you will be getting minimum of 120 score. Minimum. Because physics, if you think that it's really tough, it's Greek and Latin, samajh mein nahi aa rahi, ladki ki tarah. Okay, if you're not able to understand, just like you don't understand a girl, just leave it, no. Get basic score and try to think of how you can make into a medical college. And if you are already getting 120s, then think about 160s. And 160s can also be done decently without reading that idiotic NCRT, which is of no use, and that is only of use for the remaining 20 marks in physics. Remaining 20 marks. And see, okay, just because you relate to this thing I'm saying you, see, when you have somebody, when you're in relationship with somebody, you don't think about that person, you think about the other person. Boys mentality, you know, the boys, whatever it is. Okay, so it's not like that. Instead, you think about the things which you have, like the modules that you have. Why do you want to do some other books? Just because, see, a teacher, when that person is teaching you, he wants to be perfect in what he teaches you. That is the reason he refers modules, different books, and he says you. It doesn't mean that you will have to read every other book from where he is teaching. You don't have to become a physics lecturer. You have to become an MBBS doctor. Try to demarcate between things clearly. Okay, so do one proper book. Even if you want to have a reference book, only one. Doing one book 10 times is much more better than doing 10 books one time. Get that straight into your minds. Okay, and one more thing, do simple things in an extraordinary way. I keep re-emphasizing on these statements. If you're trying for somebody, try only for that person in a simple way and then she'll get impressed. Okay, even in books also the same thing. And I'm saying your friends are gonna be there throughout your journey. So do make proper friends whenever you're making, okay? Help them, get helped. If they are not getting something, help them, that's fine.
Obviously, they'll be saying these are competitors and all that, but yeah, that's okay, bro. I made my best friends in 11th and 12th. And still I'm over here. Honestly, I'm over here. And it's because of them only. I'm saying you, my friends and my family and my teachers. I give myself 10% credit and I give them 90% credit for whatever I am today. Honestly. It all depends on your company, it all depends on your environment where you're staying. Really, I'm saying you. And so when we come to solving physics questions, okay, yesterday there were many doubts, so I'm just saying it to you. When you come to solving physics questions, you normally what you do is that you learn the formula, you by heart the formula, you don't understand where to apply that formula in that particular question. You don't know which question, which formula you'll apply. People apply semiconductors formula to laws of motion, I don't know how. Like for real, bro. I have seen people who have done that. So you get a basic concept clarity. For getting a concept clarity, you will have to read the textbook. Please do read the textbook. You will have to start from point 1 to the end. Like you will have to go step by step. You can't go suddenly, okay? I have been improving step by step only. And don't compare your progress with others. Even if you want to compare your marks, it's fine. Some people, they improve like this. This is their graph. Some people improve like this. Okay, if this is the x-axis and this is the y-axis, it goes like this. I went like this, I didn't go like this. Remember that. So don't compare your progress. At the end is the result that we have to matter, okay? And when you're giving your exams, that is not your final exam. Obviously, many people told me yesterday also that in the test that they were giving, they were not able to improve their scores. But get to know your mistakes. What you do, you get less marks, you start studying from the next test. You don't improve, you don't check your paper that you already gave over then, so that you can improve in the same syllabus test that will be conducted later on. Or the cumulative test that will be conducted later on, then you will see your improvement. Really, then you will see your improvement. I saw my improvement. I was a kid who used to get 600s. Honestly, 600s. People said to me, even if I go to AIIMS, maximum would be AIIMS Mangalgiri. Okay, honestly. And JIPMER was my dream. I'm saying you, just forget about anything, everything. I made the silliest mistakes possible. And my final exam also, I made the silliest mistake. I forgot to take reciprocal. Don't do silly mistakes. That is the reason, whatever you do it perfectly. Paper, if you have an entire paper, and if you are, first suppose you have done some 30 questions. Let's suppose you have done 20 questions. See to it that you have done 20 questions properly. Leave the other 30 questions. You have done 10, 20 questions, do them correctly without any silly mistake. You have done 30 without silly mistake. You have done 40 without silly mistakes. So that you are not losing marks anywhere where you are able to score. Okay? And I told you about the books, I told you how to attempt. And now let us come to chemistry, okay? So let us talk about physical chemistry. Any other questions in physics? Yeah? Shout, bro. Until now, whenever I was saying girls, you were shouting. Yeah? Organic chemistry. Yeah, organic. Okay, let us come to organic. I love organic, okay? I liked organic, and it's going to repeat in your MBBS also. In physics also, it's going to repeat in your MBBS, for your sake. Like capacitors in nerve muscle physiology. I'm saying you before itself, whatever topic you have to read properly. Semiconductors is going to repeat throughout. And what else? Fluid dynamics is going to repeat. Rotational mechanics is going to repeat. Fluid dynamics, where in the vascular physiology you will get it. So don't think that whatever is there in front of you is of no waste. Your work is to, whatever is there in front of you, just complete it. That's it. You're no asking questions. And people always ask me, why did I work hard? What was the reason that I did all this? I did all this for these two people that are on my phone, my parents. I'm saying you, it's for these people only I did them. And their happiness, my mom was crying when I got the rank. She was crying everywhere when I was happy, okay? So I didn't understand why you crying when I'm happy. It's like, nobody can understand how she feels. And when she used to cry because of happiness, it's just that thing that is enough, bro. Nothing in this world means more to you rather than your parents. Not kidding. Honestly, not kidding. And my friends were also so happy. One fellow went to Shirdi to donate money for me so as to get good marks for me. One of my friend. Honestly, I'm blessed to have that. So they'll be more happier if you succeed. So do succeed in your lives.
Remember that. Keep working hard for that. And now when we have to come to organic, see, organic is basic, okay? How you have to read organic is that I know that your 10th pass, 10th no exam, no? Very nice. Excellent. Huh? Yeah, COVID batch, I also know that. So, what is that? In 10th, you have a chapter called carbon compounds, no? Maybe if you remember, okay, carbon compounds, one chapter is there. Okay, so we have oxidation reactions, reduction reactions, dehydration reactions. All these are basic reactions. So in organic chemistry also, these basic reactions they try to represent in a complicated form. So when you're learning a reaction like a Grignard's reagent reaction, or if you're doing some whatever reaction, like I don't remember the other reactions as such now, at least, but when they give reactions, basic things that what happens, like if you consider the oxidation of aldehydes to carboxylic acids, or if you consider alcohols to aldehydes, what is exactly happening? Remember a few things, like double bond formation, oxidation. Oxygen removal, reduction. Hydrogen removal, oxidation. So you will be able to understand the reaction and then we'll be able to replicate in the exam. What you try to do is just by heart that. Okay, if you are understanding the mechanism also a little bit, you can come to the final answer. Why am I saying your mechanism is important is that in the final NEET exam that we got, they asked the intermediate product in the Grignard's reagent and not the final product. So that means we had to know what was exactly happening in the reaction, so as to write the intermediate product. Okay, so get that clear in organic. So to keep practicing also the reactions, they'll become easier as in how you practice. At least 10 times one reaction, you'll obviously remember it in your exams. And don't forget, you are not kids, okay? So they're not going to ask you the exact reaction, instead they're going to change the substrate. Okay, so you will have to improve on that. So how that comes? Through practice only. You practice your modules, whatever you have, they're really good, so you can do them, for sure. Okay, and this is how you will improve in organic chemistry. Now when you come to inorganic chemistry, how much ever irritating it is, you will have to by heart. Honestly, you will have to by heart every point in that. Okay, and like normally, like what is this called? What is that? I forgot. Orders. Bro, you will have to remember. That is for sure. Try to get an order everywhere. Inorganic chemistry is going to get you a rank, okay? If you are good in inorganic chemistry, you can score better than many people. So, and physical chemistry, when it comes to physical, is just formula based. You will have to apply the formula, but do read NCERT also. Why did I say do organic properly is that you can save time for your physical chemistry. That NCERT of physical chemistry you can do while revising organic chemistry, which will be done fast because you have already practiced this so much. So you can do NCERT of physical, which they are asking these days. At least for us, they did ask. Thank you so much. I know it's cool outside, but I am hot, so it is, Okay, and what else do we have to come to? Bio. I don't think, and don't please make notes for bio, yeah. If you want to, you can, but see, it's like pointless. How can you decide that this statement is not important and this statement is important, so I'll incorporate in my notes? Don't do that. Instead, read NCERT only many times. That is what I would like to suggest you for bio. And read between the diagrams, okay? Like, I've asked you questions yesterday. I don't want to repeat it today. Maybe, okay, I'll try. Okay, fine. Pectoralis major. Anybody? Pectoralis major. Yesterday, girls did answer, yaar. Pectoralis major. Where is that? Yeah? I want in NCERT, which chapter was it there? Respiration, no, bro. No, locomotion, wrong. Body fluid circulation, wrong. Yeah, human reproduction, correct. It is there in the chapter. What are you guys doing? We are in a public hall. My mom is watching me. Okay, remember that. And what is that? And one more thing. How many inlets and how many outlets in a biogas plant? I want your fingers, like 1 or 2, like that. How many inlets, please? 1 only? Okay, sir, 1. Yesterday they told 2. Okay. Okay, it's, I guess, okay, look into it. And outlets? Chalo, I don't know, bro. Yeah, whatever you say is correct only now.
Okay, and so I went through all these subjects, and now when it comes to paper attempting strategy, remember, paper attempting, I said, see, my way of attempting paper, my friend's way of attempting paper, maybe his way of attempting paper is completely different. The way I did attempt paper is completely complete the paper and then attempt it. And maybe few people immediately after doing one question, they bubble it, so that they have this, that they will not, lose any time in the end or something like that. You get that? So it's the way that you will have to find out is when you're having your tests that are going on, maybe it is grand test or maybe it is cycle test, whatever it is, try different methods of attending the paper and get to know where you're scoring more. And how will you know that? You will have to at least do that for 5 times. Okay, and your subject order preference also, it will be depending on you, that you will have to be trying only. Okay, and that is about paper attempting, and please do attend every grand test that is there. Don't think it is a waste of time for any reason. When you're attempting your grand test, there'll be questions like correct statement and incorrect statement, right? So what you will have to do is that in that correct statement, you will have to identify why the 3 other statements are incorrect, so that you can learn within the question paper itself. Okay, so when you're doing a question paper, you can learn within the question paper, and that's how you revise the things which are already told to you. And grand test se pehle, whatever entire day is there, don't do time waste. So what you do is that you will be revising your error analysis, like whatever you have done mistakes, you can revise that on the day of the grand test, so that you don't feel that you have done enough. Okay, and always never have this feeling that you have done enough. Okay, please keep moving on as much as possible, and I guess that's it for today. Any questions? I have so much time left, I guess, most probably. Yeah? Any questions? No personal questions, please. Yeah? I can't hear you. Time management. See, time management depends on the way you practice, right? You keep practicing, it will start improving. And because the only reason you may find it, like you're not able to manage time would be like getting stuck on one particular question. So don't do that. Keep moving on to the next questions, even if it's your favorite topic, even if it's your favorite subject. Suddenly human reproduction question comes and you're not getting it, you still want to solve it, don't do that. Okay, you can leave that question and go to the next question also. What is important is your score, not your favorite subject. Don't forget that. So yeah, and anything else? Yeah? Bio. Schedule. Okay, schedule is what your coaching institute is giving you. That is the final schedule. I followed whatever my institute gave me, I'm saying you. I don't have all this. See, what people do is that they become Babas, okay? Ramdev Baba, whatever Baba they become. Suddenly they'll be like, I'll be preparing my own schedule. Don't do that. Whatever you're getting it, follow that properly. Because yesterday also I've told, your parents must have seen 2 kids, but your teachers must have seen 1,000 kids. And they do everything, whatever they do with experience only. Honestly, believe in them. And you will make it for sure. So whatever schedule they are giving you, follow that. And get to know when you can study properly. Maybe it is in the morning time, maybe it is in the night time. And also get to know how you can relax, although you don't have phones. Okay? So today I'll see how many of you will send on this video to girls. If they're sending it, that means they have phones, sir. Okay? Yeah. So, and please don't get distracted. Distractions are how you set limits for yourself. And I guess you can do it. Yeah? Sleeping time. How will I say, bro? Like for real, you're expecting me to say your sleeping time. It depends, okay, how you want to, like, see, few people work good in the morning and few people work good in the night. So you can know how you can work, I guess. I studied in the morning, so yeah. Sleep for 6 to 7 hours minimum. You're not going to do anything by sleeping for 5 hours, and later on you'll think that you'll study, nothing is going to happen. Don't think that sleep is a waste of time. Honestly, don't think that sleep is a waste of time. Yeah, sleeping in the class, huh? Okay, I guess I'm done with it, most probably. Yeah? Thank you, keep hustling, all the best. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್. Thank you so much, Siddharth.
So now let's move on to this main event of today. So by introducing him, he was born and brought up in a deep rural village called Jinji in Villipuram district from Tamil Nadu. Completed his schooling up to 10th standard in his hometown Jinji. Following the metric syllabus, both of his parents are government school teachers. Further, moved to Chennai for further education in NEET integrated program. He constantly studied extraordinarily, dedicated average of 15 hours a day. For continuously 2 years, he consistently studied and scored between 650 to 690 marks in his weekend tests. He strongly believes in meditation and in divine grace. Hence, he has achieved with rigorous hard work the perfect marks, Master Blaster score, 720 out of 720, becoming All India rank 1. Master Prabhanjan J, 720 out of 720, All India rank 1, NEET 2022-23. A huge round of applause for him, please. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಂಜನ್ 720 720. Like I have to see. Hi, hello everyone. Happy morning, one and all. And firstly, I would like to express my deepest gratitude to my Mata, Pita, Guru, Devam, because for the last 2 years, I would like to thank everyone who has been with me. Because of them only, I got it for sure. Because it's not a one-man success, first of all. You will need to get a 360 degree support from every side, like parents, friends. I think I was in a hostel, so friends are were really a moral support for me. And like you should, you cannot get 720 with your own effort. Okay, you will need this support, moral support, emotional support through the your journey and teachers, parents. So I'm really blessed to have them. And first of all, basically, you could have heard my story. I'm not a student. Basically, I'm from a town background. I did my 10th grade till my 10th grade, first to 10th grade, in a town called Jinji, and I came to Chennai for my 11th and 12th higher studies and a NEET coaching actually. I needed some city exposure as well, so I came to Chennai. I came to Chennai before 2 years, and there is nothing you should have some foundation, or you should be in foundations from 6th standard or from 9th to 12th. You should be completely in studies for cracking NEET, JEE thing. Not like that. I just started practicing especially for NEET from my 11th standard only. So don't worry, most of the aspirants will be studying from 6th or 9th. Don't worry about that, because I'm also like you only, okay? I didn't came from sky or anything, okay? And that's what, if I could do it from my background or from in this only by preparing for last 2 years, I think you can do it, will you or not? Because I could do it. You see me, right? So you can definitely do it. So it's all possible. Nothing is impossible, okay? Then, for the last 2 years, there was some strategies I was following, main principles, I think. So I feel like sharing them with you. And you may wonder why I'm seeing the paper again and again. It's completely different thing, no? So I can't remember all things. So I have to do this thing.
And like first thing, whatever the goal is, you are gonna face it. Like you have to believe in yourself. So whatever is coming, how big the goal doesn't matter. First, that confidence should be within you. Like you have to believe yourself. Self belief is the main thing, and like you should not doubt you in the middle. Like if you are in, there is no going back. Like most of the students, how many of you are sitting here because of your parents, like parents thing? Like some of like 10-20% people maybe sitting here, like if parents told you to do NEET or thing, so like whatever now you are in, so there is no going back. Okay, so like first be passionate. So most of the students, like for most of you, medicine or MBBS is like your childhood dream, or it's like your passion. But for other students also, take it as a passion from now, because when you are more passionate about this thing, you'll start enjoying it and read. Like it will become your daily, it will become your part of your life. Okay, so there are many times when I get low. In that time, like you may also can do this. Just imagine yourself in a white coat, standing with a steth or like that. It will definitely give you a different feel, right? Just imagine now, like then you will be very passionate about it. Like I want to be a doctor, so nothing feels like difficult here. So be passionate and be confident all the time. And like I want to tell you one thing. Always positive thinking you should have. Positive thinking don't guarantee success, okay? But negative thinking guarantees failure. So don't be negative all the time, okay? Because if you keep thinking about your failure and thing, it will definitely impact you. Like in one exam, if you get low marks, and you just have to learn from that mistake. You should not be sitting ideally and thinking about why I'm like this, will I get a seat or not, like I'm going to improve or not. You don't have to do that. Just you have to learn from the mistake. Whatever things can be done, you have to ensure, and you will have to improve that in your next exam. So if not, it will definitely impact you on the next exam. So don't just try to learn from the mistake you did, okay? And mental health and physical health is more important in these 2-year or 1-year journey, because before the academics, first thing you have to ensure that you are very healthy. Like there may be sometimes you are really exhausted, or you can do nothing, like you will be very tired. At that times you just take some rest, or take enough supplements and fruits all the time, which will keep you very fresh all over the class time and study hours. And like starting, if you are in 200 or 300 marks range, don't worry, it's gonna be okay. Like even building a 100-floor story building, multi-building, require one brick in the starting. Like you have to put one brick in the starting. So just build from the bottom baseline. 200, 300, it's okay. You can just build gradually. First believe, and like in the first, don't try to get 700 or 720. From 200, how can I get 250, or how can I get 300? Like that, you have to do things properly, and you can just gradually grow up. Like begin from now with incremental improvement and sustained progress. You can achieve anything. There are tremendous possibilities. Okay, just believe first. And like healthy foods, I've said, and the time, which time I should read, morning or night, it depends on you. But just ensure that you get enough sleep. Like he said, Siddharth said, you have to ensure, like you should get 6 to 7 hours sleep at least. I've seen many people in my hostel studying up to 2 o'clock, 3 o'clock, like sacrificing their sleep, and they used to sleep in the class time. Like if you sleep in the class time, you will definitely miss the class lecture. And self-study, my preference is to attend the class. Don't try to study at yourself, because if you learn the class,
it's different, and if you study, because you may not understand the whole concept, but if you listen to the class, you can understand. So beyond studying at the night time, just try to be awake in the class. So you have to sleep at least 6 hours a day. And the next thing is like emotional. And like most of the thing from emotional side, society, you may get some pressure, like relatives, parents. I think most of them will be very supportive. I had my parents; they were very supportive, and sometimes they will tell like, why are you repeating? Like you can just choose another thing like engineering. You can go, but you have decided like, okay, I'm gonna repeat and I'm going to crack. You have decided and have come here. So don't have a second thought or second opinion. Just you are in. There is no going back. So people will be saying like, will you get a seat or not? Will you are you gonna be a doctor? Like they will ask. Just don't care about them, because it's going to be you in your future. So don't focus on them. Okay, just believe in you. And then when it's come to NEET preparation, like for biology, physics and chemistry, especially for biology and chemistry, you have to read NCERT completely, because chemistry also you can read material module in the beginning, but at last you have to stick to NCERT, because we don't know from which line or which point they are going to ask questions. NTA from which line they are going to ask, we don't know. So from point to point, line to line, even like he said in the diagrams also you have to read the points. Biology also you have to read, but physics it's more like applicative. Numericals will be more. So just you have to practice on a questions lot, like only by practicing questions, doing numericals, you can go up to 160 or 165. That last some 2-3 questions will be from theory. For that you have to, if you want to attempt that, you have to read NCERT at least one time, because theory you have to do that. But first you need not focus on the theory part. Just for now you can do that in the last time before NEET, because then you will remember at the time of the exam. First you have to now focus on the numerical part, like just do the problems whichever you get, like from the DPPs or worksheets or module. Just do it whenever you get some. And like in the final time you may find the worksheets were like some 1,500 questions you have to do in a day. That is literally impossible. For that, many questions will be repeated, and some of the questions you may know that, okay, while seeing the question itself, you get some idea, okay, you are gonna, by this way, we have to do it. That question you can just leave, and you can only do the new models, whichever you find, okay, how to do it, you can do that questions only. Then it will reduce some 1,000 questions to 100 or 200. By filtering it, you can save time. And like basically yesterday also some of the girls asked me like, is it only enough to only read NCERT for biology, or you have to do MCQs? Like both are important. 50-50 I would go, because reading the NCERT is compulsory. Then only you will have a deeper understanding of NCERT, and by doing MCQs, you will get to know how will be the questions, how will the questions be in the NEET, like in which way are asking. Like if you read the NCERT, you will get the content. The content will be registered in your mind, but the questions will be in different forms, like MCQs, like assertion reasoning, statement based question, like matching type, just a single line question. Questions will be in different forms. So you have to do enough MCQs, you have to do enough tests to get to know about the question paper pattern. And basically NCERT is like more like, NCERT is the Bible, Gita or Quran for the NEET aspirant. So you have to do, you have to read like multiple times the NCERT of biology, like 3-4 times you have to read. And the mechanism part, you will have to understand the concept. Then just by hearting you cannot remember it. You have to understand. And the morphology and anatomy part, it's more like by hearting things. Like there will be more examples. You should by heart that. But
in case of the other chapters, you have to understand the concepts and then you have to read. And coming to chemistry, organic, the same thing he told. Organic, most of you will by heart that reaction and then will just go for the exam. If you do that, if the same reaction in the initiative, if they are giving, you can answer that. But if you, they will change, definitely change the reactant side, product side, and they will change and they will ask some questions. So you have to understand the mechanism or how we are getting that basically. So you will have to remember that, then you can answer organic easily. And for inorganic, it's more like biology. You have to read and read again and again, like multiple times you have to read inorganic chemistry. And before the NEET, 1 week or 2 weeks before the NEET, again, like if you read like 2 months before the NEET, again you have to read just before NEET. Then you can remember that every point during the exam time. And these backlog things are very common here. Just ensure that by the end of the day you feel satisfied. Okay, I have done enough things for the day. I have completed the things which have been taught in the during the morning time or class time, lecture time. Like at the end of the day, you should feel satisfied. Okay, this is I'm completed enough things. Like what? Like don't keep things for tomorrow. If you find time, just do the things. If you find you may have 1 page or 2 page backlogs in a day, just do it on that particular day. If you keep it for the next day, it will impact you on the next day's syllabus. And over a time, 1 day syllabus will become a week syllabus, and it will become a complete chapter. Like 1 or 2 chapter, you will be completely lagging. So you will definitely find it hard to again read those things. But don't forward the day's thing to the next. If you cannot complete, like okay, just leave it for the day. You can come to that particular topic on the revision time. Don't carry the things forward to the next week syllabus. Like you have to focus what is going on at that particular week, at that particular day. So don't carry things forward. If you have not completed that, just keep it for the revision time. You will definitely find some time to do it back. And then two important key points I have followed in my journey. It's basically short notes and error notes. Short notes, you will definitely need that for physics and chemistry sake. Physics and chemistry, in the final time, you will find no time to read the concept. You will be just doing problems after problems, numericals. So for that, you have to make short notes from now. Like short notes is basically you have to write complete chapter. You have to write the complete chapter in just 1 page or half side of a page. Okay, important formulae, important theory points you have to write in a single page. Then like basically class notes will be like more 30 to 40 pages for each chapter. You cannot read. It's impossible to read all the 40 pages in the final revision time. So you have to make short notes. In that, you can go through it just like that. In 5 minutes or 10 minutes, you can go through it, and then you can just do the problem. So try to make short notes from now. And another thing is error note is very important here. Like most of in cases, if you have not followed that, follow from now. Error notes, because you will not repeat the same question in the next exam. After every exam, you have to write the question, and basically most of you will write only the solutions, right, for that question. For that particular question, you will write solution. But what I did is, not only writing the solution, you have to, I wrote my direction of thinking to that question while solving that question in the exam. Like, in which way I have think, so I have gone wrong. In which way I should have think, so I'll get it right. Your thought process at that time during the exam, you have to write in that notes also. You have to write that also, because you will not repeat the same kind of question again. You have to write that thought process, like in which way I should have think. So even if it is very silly, like mostly I have seen people, they won't write silly mistakes in the error note.
very importantly, you should write first the silly mistake, then only the concept lacking mistake. Because silly mistake, you may think, okay, it's very silly, I'll manage to get it right in the next exam, you may think. But silly mistake only will repeat in the final NEET also. So just even if it is very silly, like even if you forget to see that question not in that question, you may read it as you would have read it as correct as incorrect, like that. Even if it's very silly, just write it in that note. Like if you may miss some point in the question, or you may miss some you have to read the question completely, okay? You have to read all the 4 options, and then you can come to a conclusion. Like some of you you may find third option as somewhat more appropriate, then you will go for that. But fourth option will be the most correct answer. So you have to read the question completely, and then you have to come to a conclusion. So just try to follow error notes. Basically, error notes will definitely help you. Like you will definitely find some improvement after taking these strategies. You will find improvement. I found improvement. Okay, just follow these things. And NEET exam attending strategy. Your mindset should be very calm, and you should be very calm and composed before attending the exam. Like your thoughts should not be like after the exam how the results will be, and am I able to get a seat or not, and what will be the mindset of my parents. You should not think about it. Just you have to attend the exam. Your complete concentration should be on the exam, on that particular question. Even when you are attending biology, you should not think about chemistry, how will be the paper, and how I'm going to answer the next question. Even next question you should not think about. Your complete focus should be on that particular question, and in the middle, if you get stuck in some particular question, don't waste time on that. Just leave it for the review. You can come for the question in later, like in the last 20 minutes. You can spare the time for the questions which you have left for review. Like if you get stuck, don't spend too much time on a single question. Like you have to set a limit. You have to set maximum time limit for a particular subject. Like for biology 50 minutes, chemistry 50 minutes, physics some 1 hour or 1 hour 5 minutes, and finally some 10 to 15 minutes you will be having for the review. So if you find like you are about to cross the time limit, just skip to the next subject. If like maybe this thing happened in 2022, like most of the aspirants, 90% of you will be doing biology first, and that time biology was very lengthy. So physics was literally easy, like just like that you can do it, that paper. So what most of the aspirants did, they tried to complete the whole biology paper and missed very easy question in the physics. So even if whether you complete the whole paper or not, you have to skip to the next subject. Then you can again come to the biology part later in the last 15 or 20 minutes. And don't waste too much time on the single question. And like, I think first thing, you have to believe in the process also. Like there is a saying by MS Dhoni, look out for the process. Just believe in the process, don't judge it. Don't worry about the results. Look for the process, don't worry about the results. Results will automatically come. Because why I'm saying is this, like this academy, particularly Excel Academy, have produced huge results through the past years. So it has been proved since last year, so previously. So just believe in the process and don't judge it. Results will come. Okay, that's basically it's a mind thing. You have to remove the mind thing and just believe in yourself. Anything I'm going to do, focus on that. Then you can easily crack this. And main thing is some mistake. What I feel I did is, like, don't compare yourself with your friend's progress, okay? Because in the exam time also, you have to see your paper, your question paper and your OMR sheet, okay? Don't look out for the others. Like my friend was there.
he'll be completing the whole exam in like 2 hours, 2.5 hours. Then in the last 10 or 15 minutes, while I was seeing him, I'll just get panicked. So he has already completed the paper, what I'm going to do, and I'll be in a hurry and I'll do a silly mistake. So don't compare your progress with your friends, because everybody has different potential. I'd say like even my friends, my classmates, some 5-6 people are there. They are even more smart than me, or did great hard work than me. So it's not like that they will get first. Like it depends on everything. Like many things are there. So don't compare. Like finally the things are definitely going to be different. From like you will be getting like some students are there, like you will be getting some 600 or 620 in the initial stage, but in NEET you would have get some you would have reached up to 690 or 700. So that's not the thing here. Don't compare, okay? Because everyone has different potential. So don't compare with your friends and do your thing. Like you can see them and just follow the strategies they are using. You can learn from them. But don't get demotivated by seeing them. That's what I want to say to you. And the bubbling technique is depends on you. It varies from person to person. Like what I did was, like after completing every 45 questions, after completing each subject, I did bubble. So, but some of you may do parallel bubbling. After completing each question, you can. You will do immediately after completing the question, you can bubble, or some like Siddharth told, like you can bubble after completing the whole paper. Like it varies. For that you have to practice, try it out for some 3-4 exams for that particular thing, and in which subject you have to attend in the first, like the order of attending the subject, you have to try it out in some exams that you are facing in the school campus. Like for the 4 or 5 exams, you can just try different things, and whichever thing suits you, you can follow that later. That's common thing. And like this thing is very important. If you are in that 700, 705, 710 range, this thing is for you. Like with your intelligence, you can go up to 700, 710 or 715. But last 5-10 marks is completely different. It's not in your hands basically, because in the exam hall, some 2-3 questions were there, which was completely confusing for me. Like I don't know whether like 2 options, mostly assertion reason question. If it is explaining or not explains, I don't know. Like 50-50 at the last minute when the bell rang, I just I did bubble for that question. So it's not in my hands. So for that thing, you may call it as luck or divine grace. I think some forces out there which helped me because that questions I would have gone for the other option. Like it was more like 50-50, but it came right for me. Some of my friends put it that in a wrong way. So it's completely different. Like you may call it as luck, but I used to meditate whenever I find some time regularly. I did meditate regularly, and in the NEET exam hall, in the NEET exam hall, the ambience is going to be completely different from exams you are facing here and the final NEET exam. But you have to ensure that your mind should be completely calm, and like you should be doing the exam with your full concentration. You can do. What I did was, like when I entered the exam hall, I just felt somewhat nervous and I was little tensed. And for that, I was humming some of my favorite song, and I just closed my eyes and I did some meditation. So you can do whatever you want, not a meditation. You can do something that helps you de-stress yourself. So while solving you start solving the first question, you have to forget about everything. The world should not disturb you. The complete focus should be on the paper. So I think it's going to be easy. So
just believe in yourself. That's the thing. Be confident about yourself, and you can definitely achieve it. And there was some time when my senior principal sir said this. Like every year, some in the news you'll be seeing. This year you would have seen me in the news in R1, R2. Like previously, every year we see R1, R2, NEET, JEE, like that. But what he said was the process and the strategies they have been following is not different from what you are doing. Like they're also like you, they're also waking up till late nights, or they're also like you, they're following you and sitting like this in a particular place and reading all the time, and they are not different from you in any way. So next year you are gonna be them, he told. Like what we felt was just like that, he was giving some motivation randomly, he was giving some motivation to push us up, we thought, but finally it became true, okay? And I just can't believe it. So I'm telling you now, you can be you will be standing here like me in the next year. So believe in yourself, nothing is impossible, and all the best for your future. Thank you. Any questions you should like ask? Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭಂಜನ್. Thank you so much, Prabhanjan. ಈಗ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಸರ್. ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಫೈನಲಿ ವಣಕಂ. ಈಗ ಸರ್, ನೀವು 4 ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಪರ್ಪಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ವೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದಾವೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಲೇಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನು? ಲೇಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಗಂತೂ ದೊಡ್ಡವರು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇರ್ ಮಾಡೋರು, ನಿಮ್ಮ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರಕ್ಕಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಡೈಲಿ 8 hours 9 hours ಟೀಚ್ ಮಾಡೋರಂಥ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಗುರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾರು? ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು. ಹಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕರ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ AIR 1, 720 ಔಟ್ ಆಫ್ 720. ಹಿ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಂಜನ್. ಯಾರು? ಪ್ರಭಂಜನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಂಜನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಂಜನ್, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪ್ರಭಂಜನ್. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಆವಾಗಲೂ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ
1 ತಿಂಗಳದಿಂದ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ CM ಪೇಶಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. 720 ಔಟ್ ಆಫ್ 720 ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 1 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಜೋಕ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು, ಭಾಳ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವೇನು ಭಾಳ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಮೋರೋವರ್ ಇವಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಭಾಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ 1 MNC, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ರಜಾ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ 3 ದಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ, 2 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು 3ನೇದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನ್ಸಿಂದ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿದಿಂದ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Once again I am telling Master Blaster Pramanjan, hearty congratulations from every part of the institution. After your arrival, yesterday I got reviews. Yesterday, day before yesterday, ನಾವು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು, ಎಲ್ಲ PU1 PU2 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8,000 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60-70% ನಾನೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ವಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ, 2 ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆದಾಯಿತು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗಂತೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ, ನೀವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಥರ ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳಿದರು. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಭಾಳ ಜನ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರಪಂಚನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಚೀವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರು AIIMS ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹನ್ಮೇಗೌಡ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು AIIMS ಭುವನೇಶ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶರಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, AFMC ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇವರು ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟು, ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್ನೇ, ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಅವ್ರ ಕಸಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಂಟೈರ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ 8 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 8 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಥರನೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಎನಿಹೌ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇವತ್ತು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2023ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮು. 22 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 22 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 22 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ
ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿರುವ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪರ್ 720 ಔಟ್ ಆಫ್ 720 ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಪಂಚನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ವರುಣ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 720 ಔಟ್ ಆಫ್ 720. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 180 ಔಟ್ ಆಫ್ 180, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 180 ಆಫ್ 180, ಬಾಟ್ನಿ 180 ಔಟ್ ಆಫ್ 180, ಜುವಾಲಜಿ 180 ಔಟ್ ಆಫ್ 180, ಟೋಟಲ್ 720 ಔಟ್ ಆಫ್ 720. 100% ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2023. ಇವತ್ತು ದಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನಾವು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲ್ವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೊಟೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ 3 months ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ಅಟೆಂಡೆಡ್, ಪ್ರಪಂಚನ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್. ನನಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಪಂಚನ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1000 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 1000 ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಿಜ ಇಲ್ಲ. ನಿಜ ಏನಂದರೆ 2 ವಿಷಯಗಳು. ಒಂದು IQ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಎರಡನೇದು EQ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವರು 720 ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ IQ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. IQ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಭಾಳ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಿ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಿ, ಯಾವ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೊಡಿ, ಅವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ರೂಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ IQ ಭಾಳ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಪ್ 100 ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ನೇ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ IQ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಪ್ರಪಂಚನ್ಗೆ IQ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚನ ಥರನೇ ನಮಗೂ IQ ಇದೆ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು? EQ. ಏನು? EQ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಮೋಷನಲ್ ಕೋಶನ್. IQ ನಿಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮದು ರೊಟೀನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಅಂಥ ಡೆಸಿಷನ್ನು, ನಿರ್ಣಯವನ್ನು IQ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಲ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಅಚೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 720 ಔಟ್ ಆಫ್ 720. ಈಗ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು EQ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಏನಂದರೆ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ. IQ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. EQ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಈಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಂತ, ಕೇಳಿದ್ರ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ 2022 ನೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪರು 715. ಎಷ್ಟು? 715 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. 715ನಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 715 4 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 715 ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? 5th ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಪುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 5th ಪೊಸಿಷನ್. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಟ್? 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪುಷ್ ಟು 5th ರ್ಯಾಂಕ್. ಯಾಕೆ 5th ರ್ಯಾಂಕ್ ಪುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು EQನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು?
ಇ ಕ್ಯೂನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ 4 ಜನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ AIR ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥರನೇ ಅವನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕೋರೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು IQ ಮತ್ತು EQ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1 2 3 4. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 1 2 3 4 ದೋಸ್ ಹೂ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 715 716 ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಿಟ್ಟಿರೋದ ಕ್ವಶನು ಇವನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 1 2 3 4 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ EQನೇ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಿ ಪುಷ್ ಟು 5th ಪ್ಲೇಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿ ಪುಷ್ ಟು 5th ಪ್ಲೇಸ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 4 ಜನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕರ್ 1 1 1 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕ್ವಶನ್. ಯಾರು? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಾಪ್ 100 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು OMRs ತಗೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಭಾಳ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಿಕ್ಕಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕೊಯಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿ ಪುಷ್ ಟು ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಏನೋ 5th ರ್ಯಾಂಕ್. ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ 1000 ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ 30% ದೇ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. 400 425 450 ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ರಿಪೀಟರ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಪರ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ 2 times ರಿಪೀಟರ್. ಏನೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ. ನಾನು 2 ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ PU ಆದ ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ ನಾನು ನನಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಯ್ನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, BSc ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಠನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ? ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ನೋ ದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಯು. ಬಟ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನೇ ನೀವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಆಗಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ 2 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ. ನನಗಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆವತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸಿ, ನಮಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನೇ, ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಲೇಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ನಿಮಗೆ
2 ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ PUCನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ BSc ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ, ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಗೋ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ, ಸರ್ವ್ ದ ನೇಷನ್. ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತ. ಆವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನೇ, ಆಗಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದಲ್ಲಿ 6000 ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾಬೇಸು, 6000ಕಂತೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಚೀಫ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಕೀ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎಂಟೈರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, 500 ಬೆಡೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ, ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗಿಂದ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು? ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 1000 ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರು, ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ವೆಲ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಕೇಮ್ ವಿತ್ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಅಚೀವ್ಡ್, ನಾಟ್ ಯುವರ್ BMC, MMC ಆರ್ ಕಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವಾಗಿರೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಏನಿರಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನು ಬರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ಸೈಡಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಒಬ್ಬನು ಬರ್ತಾನೆ, ಸ್ಪಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾದ ಹೆಸರು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಏನು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವಶನರಿ, 80% ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಪಂಚನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಏನೇನೋ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಜಿಕ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜ. ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅದು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಸಕ್ಸಸ್. ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಪಂಚನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಹಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಹಿ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಏನು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನು?
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಹೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅಂತ. ಲಕ್ ಕೊನೆದು, ಲಕ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಕೊನೆದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಸ್ಟ್ವಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರು. ಅವ್ರ ಲಕ್ಕಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಬೈ ವಿರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಹಾರ್ಡ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಪ್ರಪಂಚನವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹಾರ್ಡ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಡೇ 15 hours ಓದಿದ್ದಾನೆ, ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 15 hours. So many people feel that he studied some CBSE background, he studied ICSE background, he taken coaching. ಏನಿಲ್ಲ. He studied in a deep rural village in Tamil Nadu. Deep rural village. He studied state board. ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವಾಗ ತಾಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಏನೋ, ಅವ್ರೇನೋ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡಿ 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 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ 700 ಇನ್ ಎನಿ ಟೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರದಿಂದ. ಇನ್ ಎನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 years ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ 700. ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 720 ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಹಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈ EQ, ನಾಟ್ ಬೈ IQ. ಏನೋ, ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗಬಾರದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ನರ್ವಸ್ ಆಗಬಾರದು. ಭಾಳ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, 5 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಯ್ತು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೋ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದೇ ನೋ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ 5 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ, ಕೇಲ್ ಖತಮ್. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ OMR ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್. ಯುವರ್ 3.5 hours ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೂಲ್ವಾಗಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಲೇಯರು ಏನಂತ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ 720 ಔಟ್ ಆಫ್ 720 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಪೀಟರ್, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಬೇಕು. ಸೀಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಮೇಲೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ 1, 2, 3 ಪ್ಲೇಸ್ BMC, MMC, KIMS ಆಗಲಿ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ 4 digit ರ್ಯಾಂಕ್, ಆಮೇಲೆ 3 digit ರ್ಯಾಂಕ್, ಆಮೇಲೆ 2 digit ರ್ಯಾಂಕ್, ಆಮೇಲೆ 1 digit ರ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಥರ ನೀವು ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನೀಟ್ಗಂತೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಥರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ CET. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ನೀಟ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ CET ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಮೋಷ್ನಲ್ವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಸೇಫ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದಿನದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು? ಏನು ಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೊಕೆ. ಈಗ ಬೊಕೆದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್.
ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಇದು? ಈಗ ಈ ಬೊಕೆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ, ಬೀಜ ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಬೀಜ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಹಣ್ಣಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಹೂವಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1.5 ಡಿಕೇಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಟ್ರೈ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 year 2 yearsಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ ಭಾಳ ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಒಬ್ಬನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರೋ ಅವ್ರದಿಂದ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಮ್ಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಕೋವಿಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ, ಕರೋನಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ. 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯು ಡಿಡಿಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಯುವರ್ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯು ಡಿಡಿಂಟ್, ವೆದರ್ ಯು ಡಿಡ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. 9th ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, 10th ಆಗಿದೆ, ನೀವು PU ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. 6 to 7 months ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಎನಿ ಕಾಲೇಜ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ PU. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೋರ್ಷನ್. ನಾವು ನಮ್ಮ PU ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ಲೈನ್ 80% ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ಲೈನ್. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಅವರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಭಾಳ ಖಡಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಗರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಖಾರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಫೀಲ್ ದಟ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಚೇಂಜ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮಗೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು, ನೀವು ಯಾವಾಗ 1.5 year ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಆವಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 to 3 months ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೆಸನ್ಸ್ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ನು ರೇಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 to 15 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 98. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 30, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 30, ಬಯಾಲಜಿ 38. ಔಟ್ ಆಫ್ 98 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 15-18 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಟಫ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರಲ್ಲ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ NTA ಡೆಸಿಷನ್. NTA ಡೆಸಿಷನ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಿಂದ, ಇನ್ನೂ ಸೀಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್? ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಪ್ರಪಂಚನವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಧೋನಿ ಅಂತ. ವೈ ಹಿ ಫಾಲೋ ಕೂಲ್ವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್. ಏನಂಟ? RCB. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾರು? ಅವ್ರದಿಂದ ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಧೋನಿ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರೇನು ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅವ್ರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅದು ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನೇ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಅಂಟಿಲ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ವರೆಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಂಜನ್ ಜೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. 720 ಔಟ್ ಆಫ್ 720. So, we will felicitate Prabhanjan J now. So, we welcome Prabhanjan J to come on the stage. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋಕೆ, ಯಾರು ಎದುರಾಳಿ ಈ ವೇಗಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮಿದೆ ಅನ್ಬೇಡ, ಧಮ್ಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಮೈ ಜೋಶ್ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೋಶ್ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್, ಜೋಶ್ ಬರಬೇಕು. ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸೌಂಡ್. Feel the power. Feel the power. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿನ್ನೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ಜೋಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ. ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿರ ಸೌಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಲಾವಣ್ಯ ಮೇಡಮ್, ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿರ ಸೌಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ನಿಲ್ಲೋನು, ಯಾರೇ ಗೆದ್ರು ನಿಂತೋನು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕು ಅಳ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಶೋ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ಶೋ ಮ್ಯಾನು, ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋನು, ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ ಆರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ?
ಫಾಲೋ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ತನಕ ನಮ್ದೇ ದಾರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗು ಅದೇ ತರ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕೊಟ್ಟರಿಗೆ ಗೆಣಕಿ ನೋಡು Samram boys, make some noise. Your space. Excel boys. A huge round of applause for their parents. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಜೋರಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ. ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋದು ಪ್ರಪಂಚನವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಅವನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ, ತ್ಯಾಗ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಜೋರ್ದಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. To the rooftop, come on boys. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೀಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಆಗ್ಲೇ ಸೋತೋದ್ರು. ಸಂಭ್ರಮ ಯೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೀಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು. ರಾಜರತ್ನನು ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ. Bro, really I'm getting goosebumps right now, you know. I'm getting goosebumps right now. What's this energy all this time? Huh? So I think I'm out of words. I'm speechless. So I really like RCB, okay? Don't get offended. I'm a CSK fan, but I really like RCB. I really like Virat Kohli, okay?
One second. One second, one second. One second. ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ, ಓಕೆ? ನನ್ನ ಕೈಯ ನೆನೆದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ ಜೊತೆಗಿರು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣೆಲೆ ಕಾಯೋ ವಿನಯದಿ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ ಬಾಳು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಓಕೆ, ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಯಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ 5 2022 ನೀಟ್. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು, ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. Achieving is not easy. Being in the All India rank list is not easy. Being a NEET aspirant, you know the strain behind it. You should at least clap for his success. Please clap for him. Clap for him. How is the energy? Once again. Hey, I forgot to say something, da. Bangalore mein I like two things, okay? One is Virat Kohli playing for RCB. One more one is da. I love this da. This da is very cool, no? And I would also like to say something. Yesterday our first anchor told he likes MS Dhoni, okay? And he's cool and all that. And I already told you I'm hot like Virat Kohli, bro. And yeah, I would like to emphasize on the fact. Last year I did this, okay? I forgot to do it this year. Can I please? Thank you so much, ma'am. Yeah, I wasn't flirting with ma'am, bro. Hey, do it, everybody. One, yeah, and did I... 2000? Were you all happy with my speech? RCB nahi, meri speech. No? Hey, I would like to say one shairi, like, you know, shairi, Telugu. Okay. For your ma'am, that beautiful ma'am with the white sari. I would like to say one shairi for you, ma'am, please. Shairi for me? Yeah. She saved me from girls yesterday, you know. Yesterday I was just sweet and girls were like mosquitoes, you know. So I would like to say one shairi for ma'am. Can I say, ma'am? My students are here, all of them.
Okay. Okay, sure. प्यार ने प्यार को प्यार से पूछा. Once again. प्यार ने प्यार को प्यार से पूछा वाह वाह. कि प्यार कैसी होती है. तो प्यार ने प्यार को प्यार से बोला कि प्यार आपकी तरह होती है. And ठीक है सिद्धार्थ, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ. प्यार मेरे बच्चों जैसे होती है. No. Pyar is gonna be like that ladies in between the gentlemen, you know. Thank you. Keep hustling, and this was what I wanted. All the best. Okay, bye. Thank you. Thank you so much, Siddharth. Thank you so much, Siddharth. So next we have one of the best achiever from Excel Academics. So he's our ex-student from 2014 batch. So I would like to call upon one of our ex-student from 2014 batch, completed his MBBS at Ambedkar Medical College, Bangalore, and done his MD in General Medicine at MVJ Medical PU College. So Dr. Srivatsav, MBBS MD, a huge round of applause for him, please. Good morning, young doctors and engineers out here. Oh, sorry, all are doctors, right? Okay, good morning, young doctors here. So, let me introduce myself. I'm Dr. Srivatsav. I'm from Bangapet, Kolar district. Make some noise, Kolar. So, I've just finished my MD General Medicine just a week back. So I just got a call from sir to just give a motivational talk, which I couldn't deny because this is the institute that has given me this medicine seat. So on this beautiful occasion, I just want to share my experience of niche coaching and my relationship with Excel Academics. Before starting, let me start. I was never a topper. I was one among a common poor people like you. So my journey is just an example to show that you never need to be a topper to achieve big in life. To go to my story, I was a mediocre student, just above average, till 10th standard, till I met Kiran sir and Narendra sir. They were not strangers for me because I've seen them train my sister and she was able to get her MBBS. So following which, since they were very close to my parents had faith in them and they joined me into their institution, this beautiful institution. And after that, I just got into my MBBS, and this, whatever the coaching they gave me, helped my process even during my NEET PG coachings also. So immediately after my internship, within first attempt, I could get the MD internal medicine seat. So my journeys had lots of ups and downs. So my suggestions is based on what my journey was and what my juniors, what all they shared during the period of last 10 years. So to start off with, what is more important while getting into the coaching is keeping a goal. Goals are of two terms. One is long-term goals and short-term goals. Long-term goals are suppose like you have to keep this goal like I want to become a doctor. That is a long-term goals. How do you achieve these long-term goals? By keeping many short-term goals, like it should be a monthly goals, weekly goals and daily goals. Daily goals are like I have to achieve this amount of chapter reading today itself. Next monthly is within this month I have to cover this much of portions. Yearly is like the final results what you get, that is after 8 months you're all going to become doctors. So one thing I always suggest while doing this any coaching is your revision pattern. So I usually, what we followed was 1-4-7 pattern. That is what they teach here. Do it on the first day, again repeat it on the 4th day, and again repeat it on 7th day. So it gets your memory, so you can remember it for a longer period of time. And the most important aspect is respect your teachers. So there's a Sanskrit saying like Mata Pita Guru Devam.
where it's stating like even before God, teacher comes. So these two teachers or all the teachers here have more experience. Like we just can give you just 10 years experience of what NEET coaching or what all this about. But these people have trained for a period of around 20, 15, 30 years. So they have more experience because they talk around with all the batch. So just focus on whatever your teacher says, nothing else is required. Next, your course should be a progressive course. Like, it shouldn't be like you peak up at very early time and as the exam goes, you drop down, that is during final exams. So it should be like even though you are not at the top, a slow, progressive and small hard work on a longer run can lead you to achieve big in life. Next, hobbies. Many people tell that you have to be always studying, but I do not agree with that. You should have hobbies. Like hobbies can be anything, right from playing cricket or right from coloring, anything, right from meditating. So try to keep hobbies because this hobbies usually helps you to overcome all the pressure and stress that is present out here. Next, stay away from distraction. Distractions in any form like mobile, games, anything that distracts you and takes you away from the focus, kindly avoid it during this period of 8 months. Later on, once you finish this phase, right, you can carry out whatever you want to do in life because this is the most stressful period. Following this, you'll have a very good life. That is what I will tell you. Friendship. Choosing a good friend is more important. Whenever I like to speak about my NEET journey, I always like to speak about my friend, Sanjay. Because till 10th, we didn't have the greatest of bonds, but during 11th and 12th, we were the only two guys who were taking up medico. So we had a very good relationship. Because of him, he was a bright student than me. He helped me out and me achieving this much apart goes to even Sanjay also. So choosing a right friend is very important. He might be a competitor while writing the exams, but he will be of much more help. Suddenly, like at night times, you don't understand anything, you can't call up the teacher. They are available most of the time, but they have to take care of all the students. So your friends play a big role. So choose your friends wisely during this process. And choosing subjects. So everybody has this question, like if you are a medico, usually you choose biology as your favorite. Second is, some might choose chemistry, some might choose physics. Let me narrate my story. Like I had a personal favorite was chemistry. But what happened during our NEET thing was our chemistry paper was unsolvable. We just couldn't solve the paper. So even though I disliked physics, physics paper was somewhat easier. So somehow I could attend it. What happened is whoever chose biology and physics series did very well. So my suggestion is don't try to choose you have this favorite subject, that favorite subject. Kindly dedicate time to all three subjects and which is your tough subject. Like physics, if it is the tough subject, give more time to physics. Because biology invariably you will all know with such great teachers, they will easily explain it to you. You just have to revise it, that's all. So try to treat all three subjects equally is what my suggestions is there for you. Next, maintain calmness during the exam day because you have done so many things that during the exam day it's not going to matter. So try to keep calm during all this process and exam day if you want you can see some comedy or see some game and also go. So there's one famous saying from a famous person, if you don't really have a dream, you can't really push yourself. So you don't really know what you want. So try to keep a dream and always have a goal. Next, successful people are not gifted. They just work hard and succeed under purpose. My goal is not to be better than anyone else, but to be better than I used to be. I'll just tell the name of the person who told all this quote. He's a person who you all like. And managing stress is something that becomes utmost. See, during this phase, you just have 8 months. You'll all go along be having lot of stresses, try to handle it, and this exam stresses, try to enjoy the process. Because after 8 months, you won't have any exams, no teachers are going to teach you like this. This is just this 8 months. Try to concentrate yourself, give your utmost everything. So, to give a best example who managed stress is this person, he gave this. There is no full stops in the success. Success has only commas and brackets. Full stop is what you keep. Do you know who told us? It's actually your favorite cricket player, that is Virat Kohli. So I'm an RCB fan only. I can understand you all are RCB fans. See, we have managed stress of supporting RCB for 16 years.
So when a person of RCB who can manage stress for 16 years can definitely manage this 8 months of stress. So I like to end my talk by telling this line. Life may have its bad days, which leave you feeling demotivated. But don't worry. Just go to mirror. Just tell yourself, Asli picture abhi baki hai mera dost. All the best. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರೇ. ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಸರ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ENT ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರೇ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರು, ಈಗ MD ಆಯಿತು, ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು. Namaskara. Good afternoon. I think everyone will be hungry now. This is an odd time to speak, but still my time is now so that I can share some of my experience with the Excel Academy in this past 15 years. Narendra sir is basically botany teacher. So I feel Excel Academy, there's a 15-year history here. I was the witness for all these 15 years. I met Narendra sir way back in 2011. That was the time they were planning to start Excel Academy. I have seen this Excel Academy from the seed. Now it is grown into a big tree which is bearing a lot of fruits, and I saw that first batch also where there 14 students were there, and sir and Kiran sir also struggled with that batch, and I think 12 students got MBBS in that first batch. Meeting Narendra sir and Kiran sir was very unique thing, because this will be interesting for all of you. How did I meet him? So I met him way back in 2010. They were working in an institute here in Bangalore. So I just went that day into the institute because my cousin's daughter was studying there long term. Yesterday sir was telling most of the students have surnames for teachers, and students, sirs also have surname for students also. They introduced me to Kiran sir. What he introduced me was as a surname only. He told, this parent has come, he's got CET fever. I didn't understand what is CET fever. I knew what is IPL fever, I knew what is election fever and all. Then when I went home, I realized a parent is who is more worried about their children's CET exams. That time it was CET, not NEET. I'm talking in 2011. So they introduced me as one CET fever parent has come. You please talk to him. So after speaking for half an hour, I asked Narendra sir, sir, can you give a short-term coaching program for my daughter? My daughter, she has finished her MBBS, and she is MSc ENT surgeon, and she is a gold medalist. She stood first in Karnataka. In 2020, she was a topper. She was the first rank holder in Karnataka, Rajiv Gandhi Health University, and she was honored by our president, that time President Govind sir, because he had come to Bangalore. Why he had come to Bangalore was Rajiv Gandhi Health University was celebrating its 25th silver jubilee year, 2020. So she was honored by our President of India along with our CM Yediyurappa and Health Minister Sudhakar. So this was a journey started in 2010, I believe. Then Narendra sir told me one thing, sir, we teach only long term. All this PUC syllabus can't be taught in 1 month. So we don't do short term. So that time my daughter was studying in second PUC. So then I don't know what happened. He spoke with me for half an hour. And after half an hour he told, sir, you please give me a number. I'll let you know once we start that short term course. So I went back to my place. I am practicing in Bangarpet.
Then I got a call after 1 month. Sir, our institute has decided to start a short term this year. Will you join your daughter? I told I'll join it today only, but are you having sufficient number of students to do the short term? Then he told, no, sir, don't worry. Even if I have 10 students also, I will do short term for you. So my daughter did short term. We were expecting scores less than 1,000 those days, CET. Then he told, no, don't worry, sir, they will get. I was not confident, but he was confident. And somehow she could get a good score. She got a government seat in Ambedkar Medical College. Then it was very tough because those days there were hardly any coaching institutes here. Only few institutes called BAC, Base or Giraffe, and there was one more called TIME, Time. There was no Excel Academy. Excel Academy was not born also. It was a tough time. I used to bring my daughter all the way from Bangarpet, attend coaching classes, and then take her back. Then what happened is, because I felt it was very difficult to travel all the way from Kolar, then I slowly asked, after my daughter's exam, I asked, sir, why don't you come and tie up with the institute in Kolar? So the management told, we can't come to Kolar. You bring all the students from that institute to the coaching center here so that we can teach them. And what happened, the place, Excel Academics, where they started first branch in Kolar, Vidya Jyoti College, started in the same time, 2011. They had 20 students. They could not manage the course. Many staff left midway. That was the time the management of Vidya Jyoti approached me to contact Naren sir to start a coaching center there. So then, rest is history. I introduced Narendra sir to the management in Kolar, and even Kumar sir had come there. So they started the first batch. The first batch had 20 students, 14, 16, and I think how many got, sir? 7 got medical engineering. So that was the performance. Why did I ask these people to come to Kolar? Because there is a selfishness hidden in me, because I found very difficult to travel all the way from Kolar to Bangalore for coaching. So once these people came there, things became very easy, because yesterday sir was mentioning we traveled hundreds of kilometers to get NEET coaching. Today I was really surprised, because starting from 7 candidates, sir told around 6,000 MBBS students have passed out of Excel Academy. It's a very great achievement. I think everyone should give very good big hands. So this is what's the association with me and the Excel Academy. And in initial stages in the meetings, he used to say, I came to Kolar because of one of the doctor here. Then I used to ask him, sir, let the institution grow. If it doesn't grow, you will start blaming me, because there's a doctor only I came here and got lost. But today, I'm very happy this institution has grown in such a big way. And whenever I come to Bangalore, whenever I see an advertisement on the bus, I'm happy. And in the TV channels, we get a lot of advertisements. Excel Academy ads come, I am very happy. So this is the association with Excel Academics. And subsequent year, my son also got into medicine in 2014. He wrote the exam and he too qualified. So I am very grateful for this institution, because both of my kids have achieved from here. Maybe the rank may not be like Prabhanjan or whatever it is. They are calling him Master Blaster. I feel I should call him a genius, because it's not easy to score 720. Highly impossible. And as a parent, what I would like to say regarding this PCB, who is the motivator for all of you is, I feel your notice board is going to be the motivator. That is scary as well as motivation also. Why it is scary is because at the end of every week, all your names are coming in the notice board. People who have got good ranks are happy. People who are gone below are scared, because SMS is going to your parents' house. So you are all parents' phone. So you are scared. But at the same time, I think you should take it as a motivation. People who have scored 300 marks, you should have a target of 350 in next exam. Like that, you can build up and you can achieve a score, whatever score you have. But achieving 720 is not the easy thing. That's only few people can do that. And any notice board in any place of Karnataka or in India, you just see which is the highest scorer subject is biology. People are scoring 90 out of 90 in biology.
including botany and zoology. Next subject, people where they are scoring well is chemistry. Out of 45, people are achieving 40 or 45. But if you really want MBBS seat, there's only one subject where you have to score not less than 40. I will give it in writing today, you will be getting MBBS seat. If you can get 40 in physics, definitely you'll be doing well in biology as well as chemistry. So what I feel is, how will be the improvement levels be? You can't go from 300 to 720 marks in a stretch. Please see that if your rank is somewhere around 100, in the next test make it to 90. In the subsequent 3-4 months, you come to 30, 40s, 50s, and then gradually, if you can achieve, you can come to the top thing. So this is the strategy, and sir was emphasizing something of stress. There are two stress. One is good stress, another thing is bad stress. Bad stress, we have a hormone called cortisol. This has a negative impact on our body where you land up in a lot of problems. There's a good stress, they are called as happy hormones. So what are those happy hormones? They are DOSC. One is dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphins. When are these hormones secreted? When are these hormones secreted? It is secreted every day. Whenever we eat a chocolate, whenever we eat a gulab jamun, or whenever see a beautiful girl, or you watch a movie, or you go to a match where Virat Kohli hits a century, and I think everyone is Virat Kohli fan. I want to say one more thing. Please go to the YouTube, open up that thing, fitness video of Virat Kohli, how he trains. Once you see that video, then you will realize how much of hard work they put behind maintaining that fitness levels. Along this video also, I want you to see one more video of the fastest man on the earth, Usain Bolt, 100 meters thing, and how he is training in that video you should see, because these people are putting lot of efforts. What we see is that 100 meters over in 10, 11 seconds, but then that fellow shows like that. That's all we see. But for that to be achieved, how much of hard efforts he has put, you see that training video. One is Usain Bolt, next is Virat Kohli. And I want to take one example. I think all know PV Sindhu. She is an Olympic champion. What was her training program? Why that is relevant today, I'll just let you know in another few minutes. PV Sindhu's parents was Ramana and Vijaya, both were national volleyball champions. They were athletes basically. They trained their daughter to be an athlete. So what they used to do is, they used to wake up early 4 o'clock in the morning, take her to an academy. They got a good teacher by name Pulelu Gopichan, who had a very good academy. She could train there. So what you need to be a champion is good parenting, good place. So Academy, Pulelu Gopichan, you can synonymously have Excel Academy also like that. And you can, if you think of a coach, think of your teachers, all are wonderful teachers. Is these three enough to succeed? No. You need parental blessings and ancestral blessings also. Is this 4 enough? No. Again, you need one more thing. One thing is hard work, that's always there. And 5th is luck. As Prabhanjan was telling yesterday, getting 710 is easy, but from 710 to 720 is luck. So some amount of luck, because on the day of exam, we may not be well, so our scores are going down. When bubbling, they are teaching you in the left hand, see the thing and bubble. When you bubble differently, your scores go down. So there you need little bit of luck also. So this is what we have to take inspiration from all these athletes. And in the training program of PV Sindhu, you see they say she was practicing Yoga Nidra. I was wondering what is this Yoga Nidra? So when I went and saw in the YouTube, it is nothing but flowing water, listening to some nature sounds. This relaxes you. So we have seen most of the achievers speaking, it is easy, you do hard work 15 hours. But it's not that easy, because everyone can't reach 720, that's for sure. But one thing you have to have a target is, what is the cutoff mark I should achieve? And you achieve 10 or 20, 30 more than that, so that you will be rest assured you will get a medical seat.
But if you're really studious enough, go for the kill, go for the top and try to achieve that. And so this is what I wanted to say, and I am very grateful to all the teachers. And I see Madam sitting here, Narendra sir's wife. I know how much of hard journey they have gone through this Excel Academy. And I would like to quote Sudha Murthy of Infosys saying that Narayan Murthy developed Infosys. It's a tapas. Just like that, Narendra sir and Kiran sir are doing tapas, coaching so many students. And these people are inspiration to me also, because these people are working 18 hours. And if at all you have any occasion or an opportunity to talk to Narendra sir's wife, she will say, sir is married to Excel Academy first. Only then she is married to me, because that is the amount of time they are spending. We are only struggling 2 years or maybe 1 year long term. After that, we will watch whatever movie we want, wherever we want, you can go. But these people are, I'm not talking of only these two faculty, I'm talking of all the faculty, physics, chemistry, they are all devoting. Most of the time, they are not accompanying their wives for functions, movies, taking kids for lunch and all. Only their wives are doing. These people are always only worried about thing. And yesterday, sir was telling Excel Academy is the backbone, and all the students are ambassadors. I think he said that for a reason. Why Excel Academy is a backbone means, backbone is a common word, common layman word, but I feel it's appropriate, we call it as vertebral column. Vertebral column has cervical vertebra, thoracic, lumbar, sacral. But what important is in the backbone is the spinal cord. This spinal cord is connecting from Kolar to Haveri to North Karnataka and everything. So this backbone has connected almost all parts of Karnataka. And that is why they could achieve so much of things. And I was really happy when they were saying we have gone to Tamil Nadu, Andhra, Kerala, and Pan-India. He is having an ambition to make it Pan-India. But the journey, I've seen them struggling throughout. And here I want to make one more quote. I think Madam should not feel embarrassed, because sir gave me one day one receipt in 2014. Then I told sir, what is this? No, you just see sir, he told me. Then when I saw that, that was a jeweler's receipt. Then I told sir, what is this? He told sir, this month I could not pay the fees of all the faculty. I pledged my wife jewels to run that month's salary. This was the difficulties they faced in 2015. Am I right, madam? So they are no less than sacrifices done by these Infosys people. I think sir has gone through so many things, because he allowed me, I could see everything, what all they used to do. But one thing, satisfying Narendra sir is not easy. One person has got All India 4 or All India 5, what you will say? Sir, great sir, this fellow achieved. Still is telling, sir, he did a mistake, sir. He should have got that 1 mark. So it's not easy. Kumar sir, you can satisfy. But Narendra sir, why he is like that is, he wants, if he says good, he will stop there. He wants you to grow. He wants you to be there. So what he feels is, when you say good, he thinks that the student will stop studying there. So he is not satisfied. All India rank 5. Can you imagine someone saying, carelessness, sir, he lost 1 mark. So it was really, I was feeling little thing, but I think all are achievers. I think I'm very happy. I'm not a speaker. I'm basically a practitioner. I treat people. I don't do all these motivational, inspirational talks. Today I wanted to share certain things, because you have been hearing all the time goal settings, how to do that, how to do this. So now I would like to say only one reminder. Please go to the notice boards. Check out what is the physics score. If someone is achieving 40 and above in physics, rest assured, you will be getting a medical seat. Then what about chemistry and biology? Definitely, if you are doing good in numerical physics, chemistry and biology will follow. I feel this long-term course is like a 3 horses. Most of the horses, biology horses is going in the front. Chemistry is by the side, and physics horse is in the behind. Means physics score is
20, 10, whereas chemistry you are getting 20, 30s. Biology, yes, everyone is getting 70s, 80s, and someone are achieving every time 90s. So only 90 biology, throughout India people are doing that. Where people are faltering is, this my experience as a parent, because I have done MBBS thrice. One for myself, one with my daughter and one with my son. I did ENT twice, one for myself and one with my daughter. So I followed the journey with them, and I feel someone who could do well in physics can get a seat. And what is the ratio of studying? I am not saying biology and chemistry is less compared to physics. Please put 1:2:4 ratio studying pattern. 1 hour biology means 2 hours of physics and 2 hours of chemistry and 4 hours of physics. Only then you can bring the score to a equal level. Or else it's really tough. And I feel if you really ask student by student, which is the difficult part, they'll say physics. What, sir? Physics. So please, I think with this thing I will end my talk. And being a very patient audience, I'm thankful, and thank you for all being a patient audience. And I also thank the management for giving me an opportunity to share my ideas. Thank you. Thank you so much, Dr. Sridhar sir. Now we have a small felicitation for Dr. Srivatsa, MBBS, MD. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರಿಗೆ MBBS MD. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನೀವು MBBS MD ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಕಡೆ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Thank you so much, dignitaries. Thank you so much, children. Okay. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ರೈತರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡು, ಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ರೈತರ ಮಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೇನು ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಯಲಸೀಮೆಯ ಬಾದ್ಶಾ, ಪ್ರಯತ್ನಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನಂ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹುಡುಗ, ಶರಣು ಬೀಡಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ AFMC ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ AIIMSಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸೇವೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾವೇರಿಯ ಶರಣು ಬೀಡಿ AFMCಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ. ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿ, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಬುಕ್ ತುಂಬ ಓದಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವೇರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಇವನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಹಾವೇರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರೋ AFMC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಮಗು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟು, ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ, ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ಛಲ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು AFMCಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೀಗ ಮೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. Good afternoon everyone. Warriors are not born. ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ? ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್, ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರಣ್ ಅಂತ, ನಾನು ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ರೈತರ ಮಗ. ನಾನು PUC ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನವೋದಯ ಬಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನನಗೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದ, ಮತ್ತು AFMCಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ OMR ಶೀಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ AIIMS, CET, K-CET, MBBS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? AFMC ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೋತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಅದೇ ಇತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ AFMC ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ AFMC ಅಂತ ಬರ್ಸಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಹೌದಾ? AFMC ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಸೇ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ AFMCಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀರಿ? ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರು, ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ನೀವು ಲೈವಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಫೇಸಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಶ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು. ನಾನಿವಾಗ ನನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ನ ಅದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಪಾಸ್ವರ್ಡು, ಇಮೇಲ್ ID-ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರೋದಲ್ವಾ? ನಾನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅಂದರೆ 16133 ಅಂತ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ABCDಯಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, AFMCನ ನೀವು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 16133 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇವಾಗಲೂ ನನ್ನ ನಂಬರ್ನ ಅದೇ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 16133 ಅಂತ.
ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು AFMC ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೋಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ 16133 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಬರೋಣ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಫೈನಲಾಗಿ ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅರೌಂಡ್ 12,000+ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಯಾವ ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಟೈಮೇ ಸಾಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನಿಮಗೆ 3 hours ಕೊಟ್ಟು 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರೌಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ 300 ದಿನ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಂತು ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ 30 ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ ಅರೌಂಡ್. ಆ 30 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೊಂದು, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಿಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 30 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ತುಂಬ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನೀವು ಹುಡುಗರು ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಸೊ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅವಾಗಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ವಿಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಹಾಂ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಲ್ವ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಇದು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ನೀವು ಒಂದಲ್ಲ 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆ ಕೊಡೋದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ಕೋತೀನಿ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೂ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸು ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೀಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೀಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೀಟು? ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತಪ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೀಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೀಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೀಟು. ಓಯ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೀಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೀಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಬೋರ್ ಆದ್ರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? ಬೋರ್ ಆಗಿನಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತೀನಿ, ಹಂಗಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಯಾಲಜಿ ಬೋರ್ ಆಯಿತಾ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಯಿತಾ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬರಬಾರ್ದು. ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇನು ಬಿಡೋ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. CR7 ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರೊನಾಲ್ಡೋ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೋತಿರ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ, ಸರ್ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನು AFMC ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೂ ಬೇಡ ಕಮ್ಮಿನೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಡಿ ನಾನು AFMCಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೂ ಬೇಡ ಕಮ್ಮಿನೂ ಬೇಡ. ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೌದಾ? ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ, ಹೆಲ್ತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೇ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೈಲಿ 6 hours ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ 6 hours ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಉಳಿದ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಓದೋದು. ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚಿಟ್ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಯಾಲಜಿ 1 hour ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು 45 minutes ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
1 hour and 15 minutes ನನಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ದೇವರಾಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 1.5 hour ನನಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು. ಲೆಂದಿ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಯೋ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಂದಿ ಪೇಪರ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ ಪೇಪರು 1.5 hour ತೊಗೊಂತು. 1 hour ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ½ hour ಉಳಿದಿತ್ತು ನನಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು. ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಆದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, MBBS ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈ ಇನ್ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೀಚರ್ಸ್. ಅವರ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 8-10 ಅವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನೇ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಓಕೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಸಿಗ್ತಾರಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ. 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಡಿಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿನೇ ಕಾರಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಡುಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬರೋ 5 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಕಣ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರಬೇಕು. ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದಿದ್ಯಾ? ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ವಲ್ರೋ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್, ಉರಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್? ಈಗ ಶರಣು ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು ಇದೆ. ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಳಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರಿ ಅವ್ರನ್ನೇ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು. ಏನೋ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಊರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಶರಣು ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶರಣ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ನೇಷನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವರ ತಂದೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನಸಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರೇನೋ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಗರಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ. ಇವಾಗೂ ಇವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ಹಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇವ್ರ ತಂದೆಯವರು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದರು. ಹಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವ್ರ ನೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 114. ಎಷ್ಟು? 114 ಇವ್ರ ನೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್. ಇವರು ನಮಗೆ ನಾನು ಏಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, AFMCಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಮಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅದು ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನೇ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ಬೆಲ್ಲಿ
ನೀವೇನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈದಿಂದ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ಬೆಲ್ಲಿ. ಆ ಥರನೇ ಶರಣನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಫ್ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ MBBS ಸೀಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು. ಇವ್ರಿಗೇನಿದೆ, ನಾನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೇ AFMC ಅಂತಾರೆ. ಏನು AFMC, ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇವನ್ ಥರನೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು AFMC ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರ ಥರನೇ. ಆವತ್ತು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು AFMC ಸಪ್ರೇಟು, AIIMS ಸಪ್ರೇಟು, ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಪ್ರೇಟು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಲ್ಲೂರು ಸಪ್ರೇಟ್, ಆ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನನಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ನನ್ನ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ AFMC ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಐ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್, ಹೌ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ. ಏನು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಿಸಾನ್, ನಾವು ರೈತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಜೈ ಜವಾನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೀಸನ್. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿತ್ ಮೀ AFMC ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ಫೋಲ್ಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶರಣು 114 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ ಟೋಲ್ನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವೇ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು AFMC. ವೈ ಹಿ ಚೂಸ್ ಅನ್ AFMC? ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ನೇಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಿನ್ನೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೌಂಟ್ರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೌಂಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ, ಒಂದು 20 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರೀತಾರೆ, ಅದು B ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 1, B ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದಲ್ವಾ. ಇದು ನಾವು 15th 16th ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ, ಒಂದು B ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು, ಒಂದು ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮದು. ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇವರು AFMC ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಶರಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ, ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಟು ಸರ್ವ್ ದ ನಾಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ? ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ. ಬ್ಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ, ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಹತ್ರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಥರ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಣ, 2 ಕೌಂಟ್ರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಜನ ಯೋಚನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಯು ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಹಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಯಾರೋ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನೇ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೇ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಂದರೆ ಇವನಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಲೈಕ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, he fulfilled his dreams becoming doctor. ಇವ್ರನ್ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಅವ್ರಿಗೆ
ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಏನೋ. ನಾನು ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ I attended exam, no, I went Pune and I attended exam. I remember they are doing drill, they are going to attend for so many things. ಈಗ ಅವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಶರಣು, ಮುಂಚೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಾಫ್ಟು, ಭಾಳ ಸಾತ್ವಿಕ. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಖಾರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಖಡಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿದ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆವಾಜವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬದಲಾವಣೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಡಿಕೋ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಫಾರ್ಮರ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪೈನು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ AFMCನಲ್ಲಿ. ನೋವಲ್ವ ಅದು? ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರಂತ ಅಷ್ಟೇ, 5 ಮಕ್ಕಳಿದಾರಂತ AFMCಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಇವಾಗ AFMCಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೇ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ NDA ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಮೇಜರ್, ಕಲ್ನಲ್, ಆ ಕ್ಯಾಡರ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ವೆಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್, ವೆಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ವೆಲ್ ಗ್ರೂಮ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಶರಣು? ಹಂಗಿದೆ ವೆಲ್. ಈಗ ಏಮ್ಸು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ನೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಕತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೂರ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವನಿವಾಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ AFMCಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇವರು ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ನೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಕಣೋ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಹಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಈ ಥರ ಕೇಸಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಹಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಹಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಇವ್ರಿಗೆ BMC ಸಿಗಲ್ವಾ 633ಗೆ? ನೀವು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 27th ಫೋಟೋ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಪಾಶ್ ಹೀರೋ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವತ್ತೇನು ಹಿಂಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಥರ. ನೀವು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಫೋಟೋ ಆ ಫೋಟೋ. ಶರಣು ನೋಡ್ರಿ, 24th ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. 633 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ BMC ಸಿಗತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೇರ್, ಹಿಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾನು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ನೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಥರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ, ಕುಮಾರ್ ಸಾರು ನಿಮ್ಮ ಥರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಥರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಆಗಬೇಕು. ನೀವು 1 ವರ್ಷ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ 1 ಲಕ್ಷ, 1.5 ಲಕ್ಷ, 2 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮನಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 1 year ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಯು ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ದಟ್ 1 year ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ನನಗೆ ಪೈನ್ 2 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಏಜ್ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಗೋದು, ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ A to Z ಬುಕ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ. ಹನುಮೇಗೌಡ ಕೋಲಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಏಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಏಮ್ಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಒಬ್ಬರು ಮಗ
ಆಲ್ರೆಡಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಟ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಬೇಜಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 8 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 8 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೀಸ್ daughter is a first batch student. At the time that Sri was going to school, he is going to school along with his sister. He is coming to our campus. ಎಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಭಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೋತ್. ಇವರು ಹನುಮೇಗೌಡ ಅಂತ ಏಮ್ಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇನು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೂ ಏನು ಅಷ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು, ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಲೀವ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಂಗ್ರಿ? ತುಂಬ ಹಸುವಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿನಾ? ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾನೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಗೊಂದು ಕನಸು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಜನ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಒಂದು 800 ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ ನೆರೆದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಏನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಾಗಲಿ, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೂರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು, ನೀನು ಸೊಸೈಟಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೇಷನ್ಗಾಗಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲಿರೋರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದು, ನಾನು ಕೋಲಾರ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ ಶರಣ್, ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದೀರ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಾಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಾನೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಥ್ರೂ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವಾಗ ಹುಮ್ಮಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಇದೇನು ಹುಮ್ಮಸ್ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು 3 months ಆದಮೇಲೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿರತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಷಯ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಮುಟ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಬೀಳ್ತೀರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಹೊರಗಡೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನಡೀತಿದೆ 8 ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೂ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯಿತು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೀವು ಆನ್ಸರಬಲ್ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರಿಗಷ್ಟೇ. ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಆನ್ಸರಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ 100 ರೀಸನ್ ಯಾರೂ ಸಹ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಯಾರೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ.
ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ನೀನು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಿವಿ ಕೊಡೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹಠ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಛಲ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ಯಾರೋ ಅಂತ ಹೌದಾ ಆಗಿಲ್ವಾ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಹಠ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಹಠ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವಾಗೇನು ಇದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು 3 months ಆದಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೇರಲಿ, ಯಾರೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಲಿ, ನಿನ್ಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 8 months ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ 2 ರೀಸನ್ಗೆ. ಒಂದು, ಯಾಕೆ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಸಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿತ್ತು, ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು MBBS ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಡ್ರೀಮ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನು. ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 1 month ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಯಾಕೆ? ಐ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಫರ್ಡ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಅದರ ಹತ್ರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೋಲಾರದಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ಸಹ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್, ಅವರು ಕೋಲಾರದಿಂದ ಅವರು ಸಹ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ವಿ? ಕೋಲಾರ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನದಿ ಹರಿಯಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಹಾಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ. ಕೋಲಾರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 10 yearsಯಿಂದ ಏನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಏನವರು ಅಲ್ಲಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಹೊರಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇದೇ ಹಾವೇರಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 members ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಹಾವೇರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೂ ಇದ್ದೀರ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಏಮ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿ, AFMCಗೆ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಏಮ್ಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಬಾಟ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ನೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ. MBBS ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ 7 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 7 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ 7 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಿವತ್ತು ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮ ಶರಣ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಅಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟು, ಸೈಕ್ರೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಮ್ಮೂರು ಹುಡುಗ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್
feel proud about Sharanu. Okay na? Done. Thank you so much, sir. Thank you so much, Sharanu and Hanmegowda. ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಜ್ ಊಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ವೆಜ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ. 2 ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ವೆಜ್ ಇಂದು. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಮಾಡೋರು ಹೊರಗಡೆ ಕೌಂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, 4 ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಜ್ ಊಟ ಮಾಡೋರು ಈ ಕಡೆ ಡೋರ್ ಇಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಡೋರ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರು ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಬರೀ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ
ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೂಪಾ ಅಂತ, ನಾನು ಕೋಲಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಪಿನಿಯನಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ಲೇ ನಾನು ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಡೆದಿರೋ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳು ಇವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟು BMCಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೂ ಅದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ವೀಕೆಂಡ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಬಂದು 4 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸೆಲು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಳೀತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸೆಲಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ 100% ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗರ್ಲ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೇಫ್ಟಿ. ಏನಂದರೆ ಆಚೆಗಡೆ ಕಳ್ಸಂಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಂಡೇಸು ಅಷ್ಟೇ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಗಿನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫುಡ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 6 to 8. ಸೊ ಈ 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ JLs ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ JLಸು ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತಗೊತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅವರು ತುಂಬ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ 45 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೂಪಾ ಅಂತ, ನಾನು ಕೋಲಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಪಿನಿಯನಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ಲೇ ನಾನು ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಡೆದಿರೋ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪಂಚಿ ಊಟ ಕಡೆಗೇಸಿ ದೋತ ಊಟ ಕಡೆಗೇಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಎಫ್ರಾನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೆಟಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಓದೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಶರಣವ್ರು ಏನಂತೀನಿ ಬಂದು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಇವತ್ತು ಜಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇವರ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಬರ್ತಾ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಕೊಂಡಾಗ್ಯಾರ. ನಾನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ 9th ಅಪಿಯರ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಾನು, ಅದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸರ್. ಆದರೆ
ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನು ಸಂಜೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಟೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷದ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿರೋ ಸೀಟ್ಗಳು 1000+ ಸೀಟ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗೋಲಿದೆ. ಸೊ ಈಗ 150 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇ ಆರ್ ದ ಅಚೀವರ್ಸ್. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ತನುಶ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. From Bengaluru North, Yukta BG from Bengaluru Uttara, Udaya G Reddy from Kolar, and Nitya NV from Kolar. Please, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೆಂಟರ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರೋ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೆಂಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಗಣ್ಯರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೋಡ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಊಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಿಮಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೂ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. A huge round of applause for all the achievers. Congratulations to all the achievers. Thank you, dignitaries. Thank you so much. ಈಗ ತನುಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಸೊ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸಿಲಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. So a huge round of applause for Tanushri. Good afternoon, one and all. Myself, Tanushri NS from Chikbalapur, Gauri Bidnur. First and foremost thing, I want you to understand that you are not defined by your past or the failures that you may have faced. Embrace those failures as your success, as a stepping stone for success. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗ್ಲಿನೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನು ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬೆಟರಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಮುಂದಿನ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವಲ್ಲಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 500 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 520, 530 ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ 300, 350 ಆ ರೀತಿ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ.
ಮತ್ತು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೀಚರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು, ನಮ್ಮದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಂದರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10:30ವರೆಗೂ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. 8 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಹ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಯಾವುದೇದಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸಹ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತನುಶ್ರೀ. ನಾವು ಐ ವೋನ್ ಕಾಲ್ ಯುಕ್ತ ಬಿಜಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಯ್, good afternoon everybody. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಅಕ್ಕ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರು ಒಂದು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಐ ಆಮ್ ಯುಕ್ತ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಳಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಚೇರ್ಸಲ್ಲಿ. ಟುಡೇ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸಾಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್, ಅವರು ಓದಿ ನೀಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ನೀಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, I hope everybody is enjoying and utilizing their time here. Last time ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೆ. I saw all the toppers talking. I never thought ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. So each one of you have the same chance. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು you can talk, you can make your parents proud. ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಈ ಟೈಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You are at a great place, excel. That's it. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯುಕ್ತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಉಳಿದಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಸಾಧಕರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೌತಮ್ ಗೌಡ ಫ್ರಮ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. And Karthik Priyam from Chikballapur district. Lingaraju from Haveri district. Darshan KG from Chikballapur district. Darshan K from Bengaluru South district.
ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ. Okay. Sevanth Reddy from Chikballapur district. Rahul Lingappa from Belagavi district. Belagavi, ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. Amar Hatti from Bijapura district. And Samir from Bagalkote district. Akash from Shivamogga district. ಬರ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮೀರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ. He scared about English subject itself. He scored more than 600 and how much? 644. Why can't you do? ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಾಟ್ನಿ, ಜುವಾಲಜಿ. ನೀಟದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು. ನೀವು ಏನು ಓದ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 650+ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ನೀವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಅಮರ್, he also got 633 from rural village of Bijapur district. ಈಗ ನಮ್ಮೂರು ಹುಡುಗ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ, ರೈತರ ಮಗ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ, ಹೌ ಹಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಇವತ್ತು ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಹಳ್ಳಿ, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಒಂದು 100-150 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, MBBS ಓದ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ವಿಲೇಜಸ್, ಆಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಗ್ರೋವರ್ಸ್, ದೇ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆನೂ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರ ಊರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2.5 hour ಆಗತ್ತೆ. ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ BMC ಸಿಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ವಾ? So he's Darshan KG from Chikballapur district. Nearly 300+ marks improved compared to his first attempt. 240-250 marks he got in the first attempt. After 1 year of course, he reached it to 570-575 marks. So from Chikballapur, so very good improvement. Nearly 300 and odd marks improved. Name? Lingaraj from Haveri district student, Lingaraj Huded. So he came with same like rural background only, but he reached to best score near to 600. So give a big round of applause to Lingaraj.
And Gautam Gowda from Chitradurga. He got 650 in last NEET exam. So very good improvement compared to first attempt. Near to 300 marks he got improved. So 650 marks he got. He's from Chitradurga. And Shreya from Mandya. Another one of the good achievers, 637 marks. 637 marks in 2023 NEET exam. And Karthik from Chikbalapura. So a lot of improvement. You're all feeling physics tough. You check with him after some time. Tremendous improvement in physics. More than double the score he got. Nearly 130 marks he got in physics. When he attended first time, he got some 40-45 marks in the first attempt. So more than the double score he got after attending 1 year of classes. So give a big round of applause to Karthik, Chikbalapura. Darshan from Bengaluru. Proper Kolar district, settled in Bengaluru. And his brother was also student of Excel Acadamics, Kiran, and he's doing medicine. Even Darshan, taking his brother as an inspiration, he came to Excel. He achieved nearer to 580, 575 marks he got. 593 marks he got. 593 marks he got. And very good improvement compared to previous attempt. So give a big round of applause to them. Rahul from Belgavi district. 630 marks in last NEET. So it's not small, that much easy. It's not a simple thing. While they're coming to Excel, they're with almost a blank mind. So after coming here, seeing the competency, they involved more. Finally, they achieved best score. They achieved best score among many best scorers. Those who are near to Bangalore, interested to come, even though cyclone, they tried to come. So give a big round of applause to Rahul from Belgavi. And Akash from Shimoga. And very good speaker. You are seeing him short, but he is very big man. And good achievement. 550 he got last NEET 2023. Give a big round of applause to Akash Shimoga. We can go to other session. Let me continue felicitation. Thank you. Give a big round of applause to all your seniors who are here. ಈಗಿನ ಊಟ ಆಗಿದೆ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ರೀಬೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ
పోచం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు సెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చెట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 పూర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చనాటు నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు ఢండనకర మోగినట్టు సెవులు సిల్లు పడేలాగా గీసు బిడ్డ కూసినట్టు ఏలు సిక్కలేసేలా ఎవ్వారం సాగినట్టు కాలు సింధు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా ఈ రంగం చేసినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు ಫ್ಲಾಪ್. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟು, ಸೊ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಡ್ಯ, ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಚಿನ್ MS ಫ್ರಮ್ ಮಂಡ್ಯ. Praveen Kumar from Bijapura. Ranjit from Tamil Nadu. Syed Tawfiq from Yadgiri district. ಬಹಳ ವಾಜ್ ಐತ್ರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. Mallikarjun Reddy from Raichur. ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಗು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 100 days ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅಂಡ್ ಈ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ನೋ ಈ ಸತಿ ಇನ್ನೂ ಸೀಟ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, Asum HS from Mysore. Nandan from Gadag. And Veeresh from Bagalkote. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅವನು ಯಾರೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್. ಯಶವಂತ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಅಡಚಣೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸದ್ದು ಬರಬೇಕು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಕಾಫಿ ನಾಡಿನವರು. ಗಣ್ಯರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. I welcome the dignitaries on the stage to felicitate the students on the dais. ಆಗ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ.
ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಸಾಮತ್ಸ ಸಿಂಹ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರ್ಜನೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿ. ಈ ಕಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಂಭ್ರಮ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೌಂಡು. ಅದು Thank you so much, dignitaries. ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಆದಂಥ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋ ಚೇರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಸಮೀರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ಫ್ರಮ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ನಾನು ಸಮೀರ್ ಅಂತ, ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾವಾಗ 2023 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು.
ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಆ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 45 ಕ್ವಶನ್ ಒಂದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಬರೀ 3 ಪೇಜಿಂದ 45 ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳೇನು ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಂದರೆ 3 ಪೇಜ್ನಲ್ಲೂ 45 ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಲೈನಿಂದನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತಂದು ನನಗೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಟೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ರಿವಿಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ DPPಗಳು ಆಮೇಲೆ C ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ಮತ್ತು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀಟ್ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಮೀರ್. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗೂ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರು, ಈಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊತೇನೆ. ನೀರಜ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 73rd ಇನ್ ಜಿಪ್ಮರ್. ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಜಿಪ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. 73rd ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೋರಿದ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಬಂದವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾತಾಡೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಸೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನನಗಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗದು ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ಸೋ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು 6 ತಿಂಗಳು ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಲೈಫ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, LIFE. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಎಫ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಜೀವನ ಕಂಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ವಾರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ರೀಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯಿತ್ತು, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಎಲ್ಗೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ 1 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೂವಿ ಬಂತು, ಲೈಗರ್ ಅನ್ನೋ ಮೂವಿ. 800 crores ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರು. ಏನು ಬಂತು? ಅಟ್ರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಮೂವಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ ಆಗೋಯ್ತು ಗುರು ಅದು. ನೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಸ್ಕಾರ್. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಮನಿ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್.
ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಂಗೆ ನೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕೋಚಿಂಗು ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತೆ. ನಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ. ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂದರೆ ಇವ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವನು, ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ. 2 ವರ್ಷ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದೆ, CET ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ನನಗೇನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಕ್ತು, ವೆಟರ್ನರಿನೂ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಅವರಿಂದನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರ್ ಸರೇ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೋತೀನಿ, September 16th ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡಮ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಮುಗೀತು, ಡಮ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್. ಸರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದರು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಏನು ಮಾಡೋದು ಗುರು, ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮಂಕೀಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ವಾರ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಮತ್ತೆ 1 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು. ಯಾರಾದರೂ ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಗುರು. ಇವರು ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗುರು 6,000ದಿಂದ 8,000, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ 12,000 ಗುರು. ಇವ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡಿರಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿರೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿರೋಲೇ. ಯಾರು ಗುರು ಇವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ, ಇವ್ರ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಣ ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಕಡೆನೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನಗೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ, ಒಬ್ಬರೇ. ನಾವಪ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಾ, ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಪ್ಪ, ಹೋಗಪ್ಪ, 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷನ ಕೇಳಬೇಕಾ, 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾರೋಣ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಹಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇರೋ ಜಮೀನು 1 ಎಕರೆ 1 ವರ್ಷ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನು, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಂತೀರಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಗೆ ಆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡು, ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡು. ನಾವು ಅಣ್ಣ ಅಂತೀರ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ 8th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ 5th ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣದು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಗುರು, ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೂ ಹಂಗೆ, ಇನ್ಮೇಲೆಯಿಂದನೂ ಹಂಗೆ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಮೇಕ್ ಯು ಲೈಕ್, ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಕಡಿಮೆ ಫೀಸಲ್ಲೇ ನಾನು ರಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀರ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಡೇ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ನನಗದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರೇ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೋಗಪ್ಪ ಹೋಗು ಅಂತಾರೆ. ಅದೇನಾದರೂ ನೀನು ಫೇಲ್ ಆಗೋದಾ, ಈ ಬೋಸ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ವರ್ಗಲ್. ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ನೀನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದು, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲೇ, ನೀನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂಥವೇ ಗುರು ಬರೋದು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ. ನನಗೊಬ್ಬ ಲೇಡಿ ವೆಲ್ಲೂರಿಂದ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಒಬ್ರು ಬಂದರು. ನನಗೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವಾಗಿಂದನೂ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ಲೇಡಿಗೆ. ನಾನು
ನೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ 10 lakhs ಸೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ, ಅದು ಸಿಕ್ತು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ನನಗಂತೂ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಸಿಬೇಕಣ್ಣ, ಹಿಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವುದು ದುಡ್ಡು ಕೆಟ್ಟೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಫ್ರೀ ಸೀಟಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಆ ಲೇಡಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲ ಅವತ್ತು. ಹಂಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ, ಯಾರ ಮುಂದೆನೂ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಟಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವೈಟ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಡ್ರೀಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೀರೋಸ್. ಯಾರು ಬೇಡ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ. ಯು ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಜಸ್ಟ್ ರಾಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ರಾಕ್. ನನಗೆ ಅದೇನೋ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು RCB ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ ಕೂಡ, ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಡಿ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆ ಎಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನ್ನ ವರ್ಡ್ಸಿಂದ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವರಿ. ಫೈನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತನಕ ಫೈನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ರಿವಿಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ದೇ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಳಾಯಿತು. ನೀವು ಹಂಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಯಾರೂ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಮೇ ಬಿ ಬೆಳಗಾಂ ಬಿಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾಂ ಆದರೆ ಏನು, ಬೆಂಗಳೂರು ಆದರೆ ಏನು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಇರೋ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೀವು ಒಂದೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಿಯರ್ಲಿ 25 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 45,000 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್. 45,000 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏಮಲ್ಲ, ಈ 45,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ಯು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೂನಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ಓದಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಇದೇನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ, ಬಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಮೋಟಿವೇಟ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿಂದೇ ಪೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಯಾರು ಏನು ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಿತ್ತಾಕ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ. ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. DPPs ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅವು ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗುರು, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೀಚರ್ ಸರ್ಗೆ, ಆ DPP ಏನೋ ಇವಾಗೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ DPP ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಅವಸರ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಅವಸರ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ MCQ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆ DPPs ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಮುಗಿಯುತ್ತಿನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ, DPPsನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, you will be the doctors next year, and being here I will see your live motivation in my medical college. Hey, okay na, are you going to be ಇರ್ತೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಗುರು. ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಲುಕ್ಕು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಥರ ನೀವಿರ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನೇನು 700ಗೆ ಹೋಗು ಏಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಡಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗೋಣ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಾನು ರೈತನ ಮಗ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೆವರ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತೀನಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋ ನೀವೇನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಯ್ತಾವಪ್ಪ. ಇವಾಗ ಆಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 8 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವರು ಅವತ್ತು ಇವರು ಕೆನಡಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಹಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ರಾಂಗಾ, ಸಾರಿ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಹಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಭಾಷೆನೇ ನಾವು ಕಿಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಎನಿಯೋ, ಈಗ ಆವತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರು. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರೋದೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಏನೋ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೆವೆಂತ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇವಂತ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆವೆಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೆವೆಂತ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನು ಸೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 2-3 days back also he is working with his family in the farm field. He know that he is going to join in best medical college in the state. Even though he is doing his routine job at home, he is helping his father, he is helping ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಬೈ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡೇಟ್ 30% ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಜುಲೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಗೇರಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 650 ಅವ್ರದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ವಾಗಿ, ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. when invigilator taking OMR, your lifeline into their hands, up to that time you have to hold all your emotions and you have to maintain well balance in learning and revision, attending grand test, practicing. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ DPP ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮಗಿಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೌಟ್ಸು, ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ DPP ಡನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಟೀಮ್. ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದೆಮ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟು ಮಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಥರ DPPs ಇನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಮಗೆ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ 7-8 ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಆಯಿತು.
ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ 22 ಲಕ್ಷ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 26ರಿಂದ 28 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಟೀಮಿಂದ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿತಿನ್ ಸೂನ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಕಾಪಿ. ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು 2 nights ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 100 ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಗ್ರೀನು 110 ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ NCERTಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮಗೆ. ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಆರೆಂಜು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಯೆಲ್ಲೋ, ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ಡು. ನೀವು ಓದಲೇಬಾರ್ದು, ಅದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಪ್ರಪಂಚನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು 720ಕ್ಕೆ 720 ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೈ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 1 ರೌಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಸರ್ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ, ಸರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು 650+ ಅಂತ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಥರ ನೀವೂ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದ್ರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಬರ್ಡೇ. ಅಟ್ಲಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. ಸರ್ ಬಿಡಿ. हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज पिजामा पकड़ के बैठे. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के बैठे. Thank you so much, Sevanth Reddy. Thank you so much and wish you many more happy birthday. So from Excel Academics and our children's, ಈಗ ಆಕಾಶ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ. ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಚೋಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಡಾ ಧಮಾಕ. ವಿತ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ವಾಮನ ಅವತಾರ ಕೇಳಿದಿರ ವಿಷ್ಣುದು? ರೇಗಿಸ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ಏ ಗಿಡ್ಡಗದಿ ನೀನು ಅಂತ. ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬ್ರೇವ್ ನಮ್ಮ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ, ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗನೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೆಳಗಿಂದ ನೀವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ರನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಬಟ್ ನಾವು ಬಂದಂಥ ಹಾದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕಲಿಬೋದಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳನೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿಬಿಡಿ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅದೇ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟಾಕ್ ಅಂತಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿವ್ರ ಥರ ಬೇರೆ ವಿಚಾರನ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಮೀ.
ಈಗ ನಾವು ಬಂದಂಥ ಹಾದಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹತ್ತಿದಂಥ ಏಣಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಒದಿಯೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ನನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನೊಂದು ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವರು ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಮಾತುಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನು? ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ನೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಡಿಸನ್ ಟು ಫೇಲ್ಯೂರಿಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಏನಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಡಿಸನ್ ಟು ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ವಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ಪೀಕ್ ಲೌಡ್. ಎಸ್, ಕರ್ಣ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವಾರಿಯರ್ ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಏನಿವತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ಣನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಅವನೊಂದು ಸೂತಪುತ್ರ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ತಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೇನು ಇಚ್ಛಾ ಮರಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾನೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಶರಶಯ್ಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಶರಶಯ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಣಗಳ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಕರ್ಣ ಹೋಗಿ ಭೀಷ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಂಪಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸೂಳ್ ಪಡೆಯಲ್ಪುದು ಕಾಣ ಮಹಾಜಿರಂಗದೊಳ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನದ ಟೈಮು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾಯ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ 720 ಔಟ್ ಆಫ್ 720 ತೆಗೆದಂಥ ಪ್ರಭಂಜನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್, ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಇರೋದು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾರೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಮೈಕ್ ಮೂಲಕ. ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಮೂಲಕನೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟು ವೇವ್, ಬಟ್ ಆ ವೇವ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸು ನೀವು ನೇಚರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಕೂಡ, ಬಟ್ ನಿಮಗೇನು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದೇನು? ಟೀಚರ್ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ, ಓ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಎಸ್ದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು? ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಆಕ್ಷನ್, ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೇ ಬಂತಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸು. ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣದು ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸು. ಆಮೇಲೆ NCERTಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸಿಂದ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಓದಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಿದೆಯಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬುಕ್, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು, ನಿಮಗೇನು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಏನೇ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕು ಅದು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ NCERTನ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್. ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾದವರು ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ?
ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್, ನನಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿದೆ ಆಯಿತಾ. 145 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಟಫ್ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರು ಅಂತ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು 100 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ, A4 ಶೀಟ್ ಇದು ಖಾಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, 2 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಆಲ್ಕಲಿನ್ ಅರ್ಥ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ NCERT ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು D ಆ್ಯಂಡ್ F, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ಕಡೆ, F ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ಕಡೆ, ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್, ಲ್ಯಾಂಥಿನಾಯ್ಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಟಲರ್ಜಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಮರೆಯುತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿತು ಅದು ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ನಾನು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ ಲೈನ್ಸನ್ನ ದಿನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. 1 ದಿನ ಹಿಡಿತು, 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿತು, 1 ವಾರ ಪೂರ 2 ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅದು 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಇದಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪುಳಿತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ನ ಬಿಡದೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಸಿ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಹೇಳೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ನಾನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಯಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹೇಳೋದಾದರೆ NCERT ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಮ್ಮರಿನ ಓದಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೇ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕ್ವಶನಿಗೆ ನೀವೇ ಓನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಂದರೆ DPPs. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಜನ ಹತ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೋತೀರಾ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು DPPನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ DPPನ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮೇಲೆ 45 ಕ್ವಶನ್ಸು 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನೀಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ OMR ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ OMRಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ದಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು OMR ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಹನುಮೇಗೌಡ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಮ್ಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಡೀತಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೊಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಬಂದು ನೋಡೋದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಹ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಈ ರೋಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ಏನು ಆ ಚೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂರ್ಬೇಕು. ಇದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಏಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹನುಮೇಗೌಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆದಂಥ ಹನುಮೇಗೌಡ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ DPPs ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ DPPs ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂದರೆ, ಆ 2-3 ಪೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ OMR ಶೀಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ವೇಸ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಿವಿಷನ್ನು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಮಾಪ್ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಬಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ನಮಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ May 7th. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಿಂದನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಾರ್ಚ್ 20ರಿಂದನೇ ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ರಿವಿಷನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದೆ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ರು, ಅವರು 720 ಔಟ್ ಆಫ್ 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು 711 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ 3 ಅವರ್ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಅವರ್ ಆದರೂ ಇನ್ನು ಫಿಸಿಕ್ಸೇ ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ ನಾವು, ಅವಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 3 ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಈಸಿ, ಮಾಡ್ರೇಟ್, ಟಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಬಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ. ಟಫ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಟಫನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಸುಖ ಪಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಹಂಗಾಗಿ ಟಫ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಪೇಪರ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, 3 ಅವರ್ ಸಾಲಲ್ಲ, ಇನ್ನು 2 ಅವರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪಕ್ಕ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಪಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏಕಲವ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಏಕಲವ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ವಾ? ಏಕಲವ್ಯಂದು ಏನು, ಅವನು ತನ್ನ ಗುರು ಆದಂಥ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ಅವ್ರ ಮೂರ್ತಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 8 ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ 8 ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಡೇ ನಿಮಗೆ JLs ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಓನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು. ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನಡೀತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆನ ನೀವು ಇಟ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 3 ಸಲ ಓದಿ, 4 ಸಲ ಓದಿ, ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಏಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾರಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತಾ ಅಲ್ವಾ, ಅವನಿಂದನೂ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಜೀವಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀವಗಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಥರ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಥರ, ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಲವ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮೂಲಕ. ಹೇಗಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವುದೋ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದನೋ ಯಾವುದರಿಂದನೋ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮಗ ಕಲೀಲಿ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಲಿ ಮಾಡಾದರೂ ನನ್ನ ಮಗನ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ, ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ. ಅದು ನೀವು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಫಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆನೂ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಇಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡಾಗಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತೀರ ನೀವು, ಹಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವಿದ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿನ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿನ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿದ್ಯೆಗೂ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹಣ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನ ನೀವು ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ನಾನೆಂಥ ಬಡವನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಬಡವನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮನೆ ಇಲ್ದೊಂದು ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ. ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾ ನನಗೆ ಅಂತ ಹಣನ ನೋಡಿ. ವಿದ್ಯೆನ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಮೇಲಿರೋರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ವಿದ್ಯೆನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗಿನ್ನ ಕೆಳಗಿರೋರ್ನಲ್ಲ. ನಿಮಗಿನ್ನ ಕೆಳಗಿರೋರನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಹಂಕಾರ ಬಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮಗಿಂತ ಮೇಲಿರೋನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇನಾ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ಭಾಳ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಅವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯೆನ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ 2 ಸಲ ಸನ್ಮಾನ ಆಯಿತು, ಇದು 3ನೇ ಸಲ ಅಲ್ವಾ. 3 ಸಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ಒಂದು ಸಾಧನೆನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಮಗ, ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕೋಟಿ ಅಂತ 1.5 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಸೀಟನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧನೆನೇ.
ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಆ ಸಾಧನೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಡತನದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತೀರಾ ಹೊರತು ಶ್ರೀಮಂತನಿಂದ ಬಡವಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನ, ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಡಿಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರ್ದು, ನಾಳೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರ್ದು. ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ದಿನ ಮಲ್ಕೊಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮಿನ ದಿನವೂ ಇದೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡೆರಡು ಮಾತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೋರ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನೋ. ಸೊ ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ನೋಡೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಈಗಲೇ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ದಿನ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣವರ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಂದಿಸಿದರೆ ನಿಂದಿಸಲು ಬಿಡಿ, ಆರೋಪಗಳ ಹೊರಿಸಲು ಬಿಡಿ, ನೋಯಿಸಿದರೆ ನೋಯಿಸಲು ಬಿಡಿ, ಶಪಿಸಲು ಬಿಡಿ, ಮನ ಬಂದಂತೆ ಕೂಗಾಡಲು ಬಿಡು, ಅವರವರ ಬುದ್ಧಿ ಅವರವರ ಹೆಗಲಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ರೀ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅದನ್ನು ನೀವು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೊಂದು 6 months ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ನಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಏನೋ ಒಂದು 3ನೇ ಬೆಂಚ್ 4ನೇ ಬೆಂಚ್ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನೋ SSLC ಹುಡುಗ ಯಾರು ಓದ್ಕೊಳ್ತಿದೆ, ಪಾಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನಪ್ಪ ಏನು ನೀವು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಾನು LT ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್, ಆಕಾಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ 15-20 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅಂತ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಇವರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್. ಸೊ ಗಿವ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಡ್ಸ್ ಟು ಆಕಾಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಕಾಶ್. ನಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಜ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ PM ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ. ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ PM, ನಾನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ, ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರದಿಂದ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರದಿಂದ, C ಗ್ರೂಪ್, D ಗ್ರೂಪ್, JLs ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜಸ್ಟ್ 5 hours ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು. 6.5 months ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಕಾರಣ ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಇತ್ತು, ಬೇಗ ಹೆಂಗನ ಮಾಡಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್. ಡೂ ವೆಲ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಈಗ ನಂದನ್ ಧಾರವಾಡದಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂದನ್ ಅಂತ.
ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಚಿಲಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂದನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಚಿಲಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೂ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದನೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಕ್ಕತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಆರಾಮಿಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋ ಟೈಮ್ನ ಅವಾಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಓದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಿಗಂತ ಓದಾಗ್ತಿರೋ ಮ್ಯಾಗ ಏಮ್ ದೊಡ್ಡದು ಇಟ್ಕೊರಿ. ಏಮ್ಸ್, ಜಿಪ್ಮರ್, AFMC ಅಂಥವ್ಕೆ ಏಮ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಂತ ನೀವು ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಂದು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಏಮ್ ಇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಾಗ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಾಗ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಆಕತಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಕತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ನೀವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಭಾಳ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಕವು. ಸೊ ಅವು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅವು ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ನಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನೂ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಕತಿ. ಸೊ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಕಳೆದಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಲೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ನಾಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಐಸೋಮರಿಸಮ್, ನಂತರ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್, ಮಿಸೋಮರಿಸಮ್, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಕಲ್ಕೊಂತವ್ರಿ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಲಾದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಉಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಲ್ಲ, ಹೆಸರಿಗೆ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಟ್ ಉಷ್ಟು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋದಷ್ಟು ಅವು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಕತಿ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಕಡೆನ ಚಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸೋಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ. ನೀವು ಯಾರು ಉಪಕಾರಕ್ಕಂತೂ ಓದಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಂತೂ ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಂದನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಆಕಾಶ್, ಗೌತಮ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. CVR ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿರೋದು. ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು.
ಚೇರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಜಾಪುರ್ ಮಹೇಶ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಯಾವುದೇ. ಸರಿನಾ? ಹಾಂ, ಆಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಾರ್ದು. ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಯಾರೋ ತೆಗೀತಿದ್ದಾರೆ, ಚೇರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ? ಚೇರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಡ್ರಿ. ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಚೇರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಲಾಂಡು ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ಬಂತೊಂದು ಕಲಾಕೃತಿ, ಸರ್ವಾಂಗ ನರಮೈತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಕರಮೈತಿ, ಹೈ ಕ್ಲಾಸು ಹಂಸ ನಡಿಗೆ ಹಲ್ಲಂಡೆ ವಂಶ ಸವಿನಂತಿ ಕೇಳ ಹುಡುಗಿ, ಸುಲಭ ಯಾಕ ಬಿಡುತ್ತಿ ಯಾಕ ಬಿಡುತ್ತಿ, ಶೇಕಿ ಪುಷ್ಪವತಿ, ಶೇಕಿ ಪುಷ್ಪವತಿ, ಶೇಕಿ ಪುಷ್ಪವತಿ. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಕ ಬಂದನಿ ಭಾವ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಟರ ನೀವ, ಯಾವ್ಯಾಕ ಇಕ್ಕಂತೀರಿ ಅದ್ಯಾಕ ನಿಂತು ಮಲ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರಿ, ಬಂದ ಸರ್ತಿ ಶೇಕಿ ಪುಷ್ಪವತಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಶೇಕಿ ಪುಷ್ಪವತಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡು. ಎಸ್ ಕೊಬಿರೆಣ್ಣೆ ತಲೆ ಕತ್ತರ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಹೀಟಾಗೈತಿ ಹೀಟಾಗೈತಿ. ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ. ಏನಾಯಿದ್ರು ಮನೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಜಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಣೀರಿ. ನಿಮ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. CVR ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರು, ಬರ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಸಮಾಧಾನ, ನಿಧಾನ. CVR ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ನ. ನಡೀರಿ, ನಡೀರಿ. ಲಲಿತ್ ಸರ್
ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರು ಒಂದು 10 ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಹುಡುಗರಿಗೋಸ್ಕರ. ಒಂದು 10 ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವಿದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಒಂದ್ ಮೇಲ್ ಬಾಗುರು. ಸಾಗರ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಯ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಚಿಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾವಲ್ಲೋ.
Different motivation, no emotion, no study. I don't like study, but study always like me. I cannot avoid. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೆಂಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೆಂಟರ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರೋರು, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ತಗೊಳಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅತಿ ಅಮೃತಂ ವಿಷಂ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೋಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 to 10 minutes ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಓಕೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ 1 to 10th ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್, ದೆನ್ PUC PCMB ಆ್ಯಂಡ್ BE ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ MTech ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೂಯಿಂಗ್ PhD ಇನ್ IC ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ನನ್ನ MTech ಮುಗಿದ ನಂತರ 9 ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು 3 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿನ ಕಟ್ಟಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ CET NEET ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರ, ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಟಾಕ್. ನಾನು ಕೆಲವು ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ, ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಾಲಿಟಿನೇ, ಅದು ಯಾರನ್ನೂ ಮೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀಟ್ 2022 ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 lakhs. ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತಲೂ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರೀಬೋದು. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 20,87,462 ಜನ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು 20,38,596 ಜನ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋರು. ಇನ್ನು ಆಬ್ಸೆಂಟು ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೃದಯವಂತರ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತಂತಂದರೆ 48,866 ಜನ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದರು. ಇವರು ಹೃದಯವಂತರು ಇವರು. ಇನ್ನು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನನಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನೀಟ್ 2022 ಟಾಪ್ 50 ಟಾಪರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 50 ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 50 ಆರ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಪ್ 50 ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಪ್ ಟು 2nd PUC ವರೆಗೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹುಡುಗರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ ಟಾಪ್ 50ಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ ಟಾಪ್ 50ಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಯಾವತ್ತೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಸರಿ ಟಾಪ್ 10ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಟಾಪ್ 10ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3ರಿಂದ 4 ಜನ ಬರೋ ಥರ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹುಡುಗರದು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8,81,967 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರೋದು 4,90,374. ಆ ಹುಡುಗರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ 1% ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗು. ಇನ್ನು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಳುವಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಅಳಬೇಕು, ನಗುವಾಗ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅಳುವಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಅಳಬೇಕಂತೆ, ನಗುವಾಗ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನಗಬೇಕಂತೆ. ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಜನರಲಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತರೆ ನಾಟಕ ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ನಕ್ಕರೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ, ಇದೇ ಜೀವನ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಲೈಫ್ ಇಸಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ಆನ್. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜೀವನನೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ನೀಟ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಕೂಡ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕನಸನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಎಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಏನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರ, ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರ, ದುಶ್ಮನ್ ಕಹಾಯ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಶ್ಮನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೀಟ್ CET ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ.
ಓಕೆ, ಆ ದುಶ್ಮನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಥರ ಅಂತ ನೀವು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಶಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಈವನ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ 15,000 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಪೇರೆಂಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿನೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಫಿಲಿಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇರೆಯವರು ಏನೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವ್ನಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇವ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹನ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇಜರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂಟಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೀರೋ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಆ ಥರ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬರೀ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಓಕೆ ನೀನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಗ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಮಗ ಅಂತೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳೋರು ತೆಗಳೋರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇವನು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು ನೀವು ಕಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ 4 ಸರಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅವನು, 8 ಸರಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವನೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನಿಗದು ಒಂದೊಂದು ಕಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 300 ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, May 5th ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓಕೆ 2024. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಎವ್ರಿ ಪೆನ್ನಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಂದೇಶ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 minutes ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನನಾ? ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು MBBS ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MBBS ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ MD ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ, MD ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ PhD ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಟೈನ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚು. ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿಯವನಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚು. ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಹುಚ್ಚು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಸಣ್ಣ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ ನೀವೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಣ್ಣ ಆಸೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಆಸೆಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸು ಓಕೆ ಒಂದು 14 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಒಂದು 10-12 ಜನ ಹುಡುಗರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇವತ್ತು 6000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನದರ್ 300 days ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತು ಜೋಶ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಜೋಶಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೊದಲು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲವೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರೋ ಕೂರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಸದ್ಗುರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು 24 ಅವರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ನರ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಈಗ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಸರ್ ನಾನು 720ಕ್ಕೆ 720 ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 720 ಹತ್ರ ತೆಗೆದಿರೋನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವನ ಐಕ್ಯೂ ಪವರ್ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ಐಕ್ಯೂ ಪವರ್ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿ ಬೇರೆ, ಅವನ ನೇಟಿವಿಟಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್, ನೆವರ್ ಫಾಲೋ ಎನಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗೋ ಥರ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಾತಾಡ್ದ, ಅವನು ಯಾರು 7th ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಅವನೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ದ. ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100% ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ 7th ರೆಡ್ಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಬೇರೆ, ಇವತ್ತು ಬೇರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ರಾಸ್ 22 lakhs. ಆದರೆ 22 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರೆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ MBBS ಸೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು. ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ, ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋದು 1,07,000 MBBS ಸೀಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. 1,07,000 ಚಿಲ್ಲರೆ MBBS ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 30,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಉನಾನಿ, ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 52,000 ಸೀಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ 22 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರೆದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗೋದು 1,90,000 to 1,02 lakhsವರೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, 500 ಬಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರು ನಾನು ಈಗಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 520 ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು GM ಮತ್ತು OBC ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಟು 540 and 550 ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎನಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟು 720ಗೆ ನನ್ನ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ OBC 530 ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು, SC ಕ್ಯಾಟಗರಿ 450 ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 500 ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು 535 ಬಂದಿರೋಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಝೋನಲ್ ವೈಸು ಬೆಳಗಾಂ ಅವರೊಂದು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಒಂದು, ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ May 5th ಅಂತಂದರೆ May 1st ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ May 2nd ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ May 4th 5th ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಮ್, ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನು 300 ದಿನ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಯಾರು ಕೂಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿರೋ 100% ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
ರಿವಿಷನ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 600+ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸುಮಾರು ಜನ 600 ತೆಗಿಯುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀದೇ ಹೋಗಿ 450, 520, 530 ಬಂದು ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸಜೆಷನ್, ಸ್ಟೇ ಅಪ್ ಟು May 5th. ಓಕೆ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಸೆಂಟರ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇ ಬಿ ಫುಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್. ಸ್ಟೇ ಅಪ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ದಿನ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವತ್ತೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್, ನಿಮಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಕನಸು ಕಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಈ ಸ್ಟೇಜೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 4 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಡೋವರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಮರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಟ್ಟಿ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. Hello everyone, I am Amar Hatti from Bijapur. I am very thankful to my parents and Excel Academy for supporting me. I am very happy to share that the daily exam conducted helped me a lot. I am very thankful to Excel Academy. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಟ್ಟಿ. ಈಗ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಯುತ KC ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಯ್ಯ ಸರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೀಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಛಾವಣಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರೀತಿ ಅವರು ಸಹ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೆ ಅವರು ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಗಿವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೋಸ್ ಟು ನರೇಂದ್ರ ಸರ್, ದೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಷನ್. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅದು ಇರಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಗಿವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೋಸ್ ಟು ಸರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊಸೈಟಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬುರವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಅವರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಗಿವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೇಡಮ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ
ಶ್ರೀಯುತ ಫಣಿಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾರವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸು, ಇವರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತಮಗೆಲ್ಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸಹ ಹೌದು. ಇವರು 24/7 ಇವರು ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲೆಗೆ ಇವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅಡ್ಮಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಂಬಾಬು ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್, ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೆಂಟರ್ನ CEO. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಈ ಒಂದು CET ಇರ್ಬೋದು, NEET ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಗಿವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೋಸ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡೀನ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್, ಅಡ್ಮಿನ್ ಸಾರ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಅಡ್ಮಿನ್ಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಟೆಲಿ ಟೀಮು, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರು, IT ಹೆಡ್ಡು, ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 15ನೇ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಚೀವರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ, ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಂಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶರಣು ಇರ್ಬೋದು, ಹನುಮೇಗೌಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಟಿಲ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್, ನೀವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಬದಲಿಸದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಲಾಕಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನವೋದಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದರು, ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಯಿತಾ? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ,
ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದಾಹವನ್ನು ತಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಏನೋದರಲ್ಲಿ, ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ದೇವರುಗಳವರು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ದೇವರು ಇದನ್ನೋ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ದೇವರು. ಅವರು ನಿಮಗೆ 2ನೇ ಸಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡ್ತೀರಾ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತರೋ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆಳ್ತಮಂಡರಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಳ್ತಮಂಡರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಾನು ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಯುವರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಸ್